नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की गुरुवारी मीटिंग में आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि हम टाइम से बहुत देर से चल रहे हैं, पर कुछ पीपीटी का टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो आज है वो उसमें हमारा ऐसे भी हमारी बहुत कमियाँ होती है, हमें इतना ज्ञान भी नहीं है, पर हम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। और आज विषय भी ऐसा है, हमारे स्पीकर ऐसे विषय को लेके आए हैं, अ स्टोरी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गुजराती वीमेन और ऑफ 19th सेंचुरी। सबको सवाल होता होगा, पहले महिला डॉक्टर गुजरात के में कौन बने थे, पहली स्कूल लड़कियों की किसने शुरू किया था। हमारी पहली गर्ल्स इंस्टीट्यूशन सूरत में बहुत फेमस है, वनिता विश्राम करके, किसने शुरू किया था। ये सब बातें, ऐसे सारे सवाल हमें सबको होता है, पर हम तो ढूंढ नहीं निकाल सकते उसके जवाब। आज हमारे वक्ता है जो फाल्गुनी बहन, वो हमारे बहुत जाने मानी कॉलेज है अहमदाबाद में, HK आर्ट्स कॉलेज, जिसके हम भी विद्यार्थी रह चुके हैं। वो कॉलेज में वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं और उन्होंने ये सब सवाल ढूंढ निकाले हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि गुजराती वीमेन ने कैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो पूरे देश में चला, राजा राम मोहन राय ने जिसकी अगुवाई की, और विद्यासागर और फिर दुर्गाराम मेहता और नर्मद और करसनदास मूल जी, अभी हमने लास्ट मंथ ही डिस्कस किया था मूल जी के बारे में। तो इसका कैसे प्रभाव होता है, समाज कैसे बदलता है। हम सब बोलते हैं कुछ बदलेगा नहीं, उसके जवाब में ये बात है कि सब कुछ बदलता रहता है और समाज बदलता है, और उसमें महिलाएं भी कैसे आगे आके अपनी भूमिका अदा कर सकती हैं। तो आज के हमारे स्पीकर हैं फाल्गुनी बहन। उन्होंने ऐसे उनका बहुत एक रेवोल्यूशनरी काम है, रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेसिव काम ये है कि उन्होंने अपने नाम के साथ अपने मदर का नाम जुड़ा है, तो अभी वो फाल्गुनी बहन मंजुला ऐसा करके जाने जाते हैं। तो हम भी ऐसे वही नाम से पहचानेंगे उनको, जो वो उनकी पहचान जो रखना चाहते वही। तो फाल्गुनी बहन हमारे इतिहास के अध्यापिका है और हमारे पुराने साथी हैं, काफ़ी हमारे मूवमेंट होती है उसमें हमें सहयोग मिलता है और बहुत ही स्टूडियस है। तो आज हमें उनका जो ज्ञान है उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फाल्गुनी को उनकी बात रखने के लिए। पीपीटी होगा वो लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाई देगा, शायद इतना विजिबल और इतना क्लियर ना भी हो। बेयर विथ आवर वीकनेस एंड लिमिटेशन। थैंक यू फाल्गुनी मैम। नमस्ते। स्वागत है। मैं हिंदी में और गुजराती में दोनों में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगी। मेरी हिंदी को भी आप थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा। સ્વાગત છે આપનું ગાથા ગરવી ગુજરાતણોમાં। ગાથાની પરંપરા આપણે ત્યાં બહુ જૂની। આજે મારે જેની ગાથાની વાત કરવાની છે એ 19वीं सदीनी 19वीं सदी की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया જેની ઉપર 20મી અને 21મી सदीनी महिलाओं सरलताથી ચાલી શકે। આજે આપણે जे कई जो भी अचीवमेंट्स हम देख रहे हैं वीमेंस सेक्टर में, वीमेंस ने जो कुछ कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि 19वीं सदी की वो महिलाओं ने उनके लिए केड़ी एक रास्ता तैयार किया। કોણ હતી આ મહિલાઓ, ક્યાંથી આવતી હતી, કયા વર્ગમાંથી હતી, કેવો સંઘર્ષ હતો એમનો, આ જ છે ગાથા ગરવી ગુજરાતણોની। ગાથાની વાત ગાથાના પાત્રો એમને પોતાના મોઢે જ કહેશે, પણ એમની વાત કરીએ પહેલાં સમજી લઈએ કે આ ગાથા ગરવી ગુજરાતણોની કોણ છે। એ 19મી સદીની એટલે ઇતિહાસની। પણ સાચું કહું, मुझे कहकर बड़ा दुख होता है कि उनकी बातों को, उनके जीवन को, उनकी सिद्धियों को इतिहास ने जिसकी नोंद लेनी चाहिए इतनी अच्छी तरह से नहीं ली है। लेंगे भी कैसे? हमारा इतिहास तो ही स्टोरी है, उसमें हमारी ये हर स्टोरी कहाँ से आएगी। ये जो गाथा की गरवी गुजरातणे है एमाना मोटा भागनी सबसे ज़्यादातर इसमें जो है वो सभी मध्यम के उच्च मध्यम वर्गनी, शिक्षित परिवारजनों होय तेनी, संपन्न परिवारनी आर्थिक दृष्टिए उजळियात सवर्ण कोमनी महिलाओं छे। एमां दलितो नथी, आदिवासीओ नथी, श्रमजीवीओ नथी, अन्य वंचित के लघुमती समुदायनी बहनों नथी आमां। कारण के मारा हाथ बंधायेला छे
લેખિત દસ્તાવેજો નહીં મળવાને કારણે એમનો હું સમાવેશ કરી શકી નથી. તમને થશે कि इनके जीवन में तो क्या संघर्ष होगा भाई, इतना अच्छा ये सोशली प्रिविलेज है, इकोनॉमिकली प्रिविलेज है. लेकिन जब ये गाथा सुनेंगे ना आप, तब आपको लगेगा कि एक एब्राहम मास्लो करके एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने एक नीड का पिरामिड बनाया है. अपनी जो ज़रूरियातें हैं इसमें से सबसे बेज में પાયાની જરૂરિયાતો જેને કહીએ એ શું છે, અને પછી ધીમે 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 ઉપર ઓછી ઓછી જરૂરિયાતો થતી જાય. તો એમાં સૌથી પાયાની જરૂરિયાત જે બતાવી છે માસ્લોએ એ છે હવા, પાણી, ખોરાક અને જાતીય સંતોષ. તો આ વર્ગની મહિલાઓને તો એ ફિઝિયોલોજીકલ નીડ પણ એની પૂરી નથી થતી, સભ્યતા અને સંસ્કારના નામ ઉપર, સંસ્કૃતિના નામ ઉપર. કેટલીક વાર તો એમનો જન્મવાનો અધિકાર જ છીનવી લેવામાં આવે છે. આપણે વાત કરીશું એમના સમયની. તો હું વાત કરવાની છું 19મી સદીની આ મધ્યમ કે ઉચ્ચ મધ્યમ વર્ગની મહિલાઓની. અહીંયા તો ઘણા બધા બેઠા છે જે નારી અધિકારોની વાત સાથે જોડાયેલા છે. સારાબેન બેઠા છે, બીજા પણ બેઠા છે. તો તમને આજે પણ એવું લાગે કે જ્યારે મહિલા અધિકારોની વાત આવે, નારીવાદની વાત આવે, નારી સ્વતંત્રતા અને સમાનતાની વાત આવે ને, તો ખબર નહીં કેમ પણ ભાઈઓને એક પ્રકારની અસલામતી અને અસુરક્ષાનો ભાવ લાગે છે. એમને એવું થાય છે કે આ લડાઈ અમારા વિરુદ્ધની છે, આ એ લડાઈ અમારી સામેની લડાઈ છે. મને કહેવા દો કે આ જે ગરવી ગુજરાતણો છે એમણે જે કંઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી 19th સેન્ચુરીમાં, એ માત્ર ને માત્ર એમના સમાજના અને પરિવારના જે પુરુષ સભ્યો હતા એમના સપોર્ટને કારણે શક્ય બની હતી. એમના પિતા, ભાઈ, કાકા અને સમાજના અન્ય પુરુષ સભ્યો હતા, એમણે એમને સપોર્ટ કર્યો, ત્યારે જ આ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી શક્યા છે. આ ગુજરાતણોએ પરંપરાનો વિરોધ કર્યો છે, સમાજના કુરિવાજોનો, રૂઢિઓનો વિરોધ કર્યો છે, જેની વાત આપણે કરીશું. પણ મારે સ્પષ્ટપણે કહેવું જોઈએ કે એમણે પરંપરાઓનો વિરોધ કર્યો છે, પણ એ પરંપરાઓના સડાનો વિરોધ કર્યો છે, પરંપરાઓનો વિરોધ કર્યો નથી. એમને પરંપરાઓને તોડવામાં રસ નથી, પરંપરાઓને સુધારવામાં રસ છે. એટલે એના દાયરામાં રહી અને એમણે કોશિશ કરી છે સુધારો કરવાની. પેલું રામધારી દિનકર કહે છે ને કે कल में लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, कल में लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसे कि फूलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे. અમને અમારા મૂળિયા, અમારી મિટ્ટી સાથેનું જોડાણ ગમ્યું છે અને એને અકબંધ રાખી અને અમે સડાને દૂર કરી અને આધુનિકતાના વિચારોને સ્વીકાર્યા છે. અમારી આ ગાથા છે એ કોઈ સમર્થ સાહિત્યકારની કલમે નથી લખાઈ. અમારી આ ગાથા છે કોઈ એક્વેરિયમની સજાવટી દુનિયામાં હસતી રમતી રૂપાળી માછલીઓની દુનિયા પણ નથી. અમારી ગાથા તો છે નદીના વહેણમાં તરતી, માથું ઊંચું કરીને પોતાનો પ્રાણવાયુ હવામાંથી પોતાની રીતે રહેતી, મુક્તપણે વિહરતી ફરતી, પોતાનો રસ્તો પોતાની જાતે કરતી, આત્મવિશ્વાસસભર મજબૂત મહિલાઓની આ ગાથા છે. વેબસ્ટરનો એક શબ્દકોશ છે, ડિક્શનરી છે, કે છે કે ક્રાંતિ એટલે પરિવર્તન, આમૂલ પરિવર્તન. વ્યવસ્થાઓમાં મોટું ધરમૂળથી પરિવર્તન આવે તો એ ક્રાંતિ છે, રેવોલ્યુશન છે. એ અર્થમાં અમે બી ક્રાંતિકારીઓ છે, અમે બધા જ ક્રાંતિકારીઓ છે. પણ અમારી ક્રાંતિ જરા જુદા પ્રકારની છે. જગતભરની ક્રાંતિઓનો ઇતિહાસ લોહિયાળ છે, લોહીથી ખરડાયેલો છે. અમારા આ ગરવી ગુજરાતણોના કપડાં પણ લોહીથી ખરડાય છે દર મહિને, પણ જન્મ માટે, સર્જન માટે. અમારી ક્રાંતિમાં લોહીને ગરમ કરી દેતા ઓગસ્ટ મહિનો ચાલે છે ઇન્કલાબ જિંદાબાદના નારા નથી. અમારી ક્રાંતિમાં હાઉ ઇઝ ધ જોશનો જોશ પણ નથી. અમારી ક્રાંતિમાં મશાલોના સરઘસો નથી. અમારી ક્રાંતિમાં કેન્ડલ લાઇટની માર્ચ નથી. અમારી ગુલામીની જંજીરો પણ ઘણાને દેખાતી જ નથી. અમારી જેલ પણ દિવાલો વગરની છે મીનાક્ષીબેન, કારણ કે અમારો જંગ છે જેમને અમે અમારા માન્યા, જેમને અમે દિલથી ચાહ્યા, જેમને અમે અમારું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કર્યું, એવા અમારા જ સ્વજનોની માનસિકતા સામે. અમારો જંગ છે એ ધર્મોની સામે, એ સાહિત્યની સામે, કે જે સાહિત્યનું સૌથી વધારે પાલન અમે કર્યું
અને એ જ સાહિત્યે અમને બંધનમાં મૂક્યા છે. અમારી વાત કરીએ એ પહેલાં મારે વાત કરવી છે અમારા સમયની. અમારો સમય એટલે 19મી સદીનો સમય. 19મી સદીમાં ગુજરાતમાં પણ ભારતના અન્ય प्रदेशों જેમ ब्रिटिश राज्य पूरे भारत में स्थापित हो चुका था. गुजरात में भी ब्रिटिश राज था सबसे प्रत्यक्ष, या कहीं कहीं जहाँ ब्रिटिश राज्य नहीं था और जहाँ भारतीय राजाओं थे वो भी, लेकिन इन्फ्लुएंस तो ब्रिटिश राज की ही थी. तो पॉलिटिकली जब ब्रिटिशर्स हमारे पर आते हैं शासन करने के लिए, तो उनके साथ ब्रिटिश एजुकेशन भी आया, जिसको हम वेस्टर्न एजुकेशन कहते. सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं, लेकिन जो सिस्टम थी एजुकेशन की वो पूरी वेस्टर्न थी. तो वेस्टर्न एजुकेशन आया. ये वेस्टर्न एजुकेशन लेने वाला एक छोटा सा एक क्लास, एक वर्ग आया जिसको हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं, जो न्यू एजुकेटेड क्लास था, जिन्होंने वो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के संपर्क में आवे थ्रू एजुकेशन, वो पढ़े लिखे वो सब वहाँ के लिए, और उन्होंने सोचा कि ये सोसाइटी भारत में भी होनी चाहिए, ये सभ्यता, ये जो वैल्यूज़ है वो हमारे यहाँ भी आनी चाहिए. और इसमें से एक सोशल रिफॉर्मर का एक वर्ग आया, नर्मद, दलपत राम, कई सारे, दुर्गाराम मेहता जी ले लो, महिपत राम रूपलाम ले लो, कई सारे गुजरात के सोशल रिफॉर्मर आए. वो सभी ये न्यू मिडिल क्लास की पैदाश है, जो ब्रिटिश एजुकेशन उन्होंने पढ़ा और उनके जैसा उन्होंने भारतीय सोसाइटी को, भारतीय समाज को करने की कोशिश की. कायदा आया, नए नए कानून आए जिसके थ्रू कुरिवाजों का सामना किया गया था. कौन से कुरिवाज था? 3 कुरिवाजों की मैं बात करूंगी, समय तो बहुत चला गया इसीलिए. सबसे पहला था चाइल्ड मैरिज. वो बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी. ऐसा कहा जाता था कि 8 साल की जो लड़की होती है उसको गौरी कहते हैं, 9 साल की को रोहिणी कहते हैं, 10 साल की तो कन्या कहते हैं. 10 साल की अगर लड़की हो जाती है उसके बाद तो मुहूर्त भी नहीं देखना है, उसकी शादी कर देते हैं मुहूर्त देखे बिना, तो भी कोई दोष लगता नहीं है. तो ये तो सबसे ऊपर की लिमिट थी, अपर लिमिट थी 10 साल की. कई वो जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने बेचारे ने बाल लग्न निषेधक मंडली, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए, और फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग तो इसलिए अपनी बच्चियों की शादी नहीं करेंगे. तो उसको मुश्किल ये हुई, कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था. तो फिर उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं भाई इसमें तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी लड़की को कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है. तो बाल लग्न, चाइल्ड मैरिज था, वो एक बहुत बड़ा कुरिवाज था, रूढ़ी थी. कायदा थे, हाँ सब कायदे तो थे, लेकिन પોથીમાંના રીંગણાની જેમ એ કાયદો કાયદાના પુસ્તકોની વચ્ચે જ હતો, જેમ આજે છે એવી રીતે. એવી જ રીતે બીજી હતી, જેમ चाइल्ड मैरिज जब आता है तब वो उस समय मेडिकल टेक्नोलॉजी तो इतनी थी नहीं, वो सरेराश आयुष्य दर है वो तो बहुत नीचे था. तो बहुत सारे लड़के लड़की की डेथ हो जाती थी और शादी हो गई है. अगर लड़के की डेथ हो जाती है तो लड़की विधवा बनती है. विधवा को पुनः लग्न करने का कोई अधिकार नहीं था, विधवा पुनः लग्न निषेध था. विधुर होता है, अगर लड़की गुजर जाती है और लड़का विधुर होता है तो उसकी चिता अभी जल रही है और दूसरी ओर उसकी दूसरी शादी की तैयारियां हो जाती है. ऐसा होता था और बहुत कॉमन था, मतलब लगता नहीं था कि इसमें कुछ गलत कर रहे हैं हम. और मैं आपको बताऊं कि सभी जो सोशल रिफॉर्मर थे, सभी 20th सेंचुरी तक, वो सब बाल लग्न के विरोध करता थे. चाइल्ड एजुकेशन, वो कन्या केड़वनी की बात करते थे कि भाई लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन विधवा पुनः लग्न की बात आती थी ना, तब उसको भी लगता था, इतने डट कर वो विरोध नहीं करते थे. उनको लगता था, जैसे हमारे एक सुधारक कवि थे दलपत राम के पुत्र नानालाल, उन्होंने गुजराती में ऐसा कहा है कि देह लग्ननी विधवाने पुनः लग्न जेવું પુણ્ય નહીં, અને સ્નેહ લગ્નની વિધવાને પુનઃ લગ્ન જેવું પાપ નહીં. એટલે કે જો તમે પ્રેમથી તમારા પતિ સાથે જોડાયેલા હોવ, સ્નેહની, તો તમારાથી બીજા લગ્ન થઈ શકે નહીં. પણ જો શરીરથી જોડાયા હોય તો કરો. હવે જે સમાજમાં આ પ્રકારની માન્યતા હોય, કઈ વિધવા બીજા લગ્ન કરવા તૈયાર થાય? એટલે એમને બીજા લગ્નથી તોડી જ પાડવામાં આવતા હતા, કોઈ પણ રીતે એન્કરેજ કરવામાં આવતા નહોતા. અને વિધવાઓની સ્થિતિ खूब कफोड़ी थी. આપણું પહેલું हिंदू विडो री मैरिज हुआ
जिस विधवा ने वो किया वो धनकोर बाई माधवदास रुगनाथ मुंबई में किया वो विधवा। उन्होंने लिखा है कि विधवाओं की दशा तो પાંજરાપોળની વૃદ્ધ ગાય છે ને જે મરવા પડ્યું એના કરતાં પણ ખરાબ હતી, અને રશિયામાં સાઇબિરિયામાં મોકલી દેવામાં આવતા હતા જારના સમયમાં કેદીઓને, એના કરતાં પણ અમારી દશા વિધવાઓની ખરાબ હતી એવું ધનકોરબાઈ એમના લખાણમાં લખે છે. એટલી ખરાબ દશા હતી પણ છતાં વિધવાઓને એમાંથી ઉગારવાનો રસ્તો નહોતો. કેટલીક વાર એવું બનતું હતું કે પેટનો ગુજારો કરવા માટે कई कई विधवाओं को अपने ही फैमिली के जैसे अभी होता है इस तरह से कुटुंबના જ સભ્યો દ્વારા એમનું શોષણ થતું. કાં તો કોઈક વાર પોતાના પણ જાતીય આવેગો ઉપર કંટ્रोल न કરી શકે तो उनका ऐसा होता था और वो प्रेग्नेंट हो जाती थी. जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो दो ही रास्ते रहते थे, एक तो પોતે મરી જાય, આપઘાત કરી દે, કાં તો બાળકને મારી નાખે. અને એવા બાળકોને મારી નાખનારના ઉપર હત્યાના કેસ ચાલતા હતા, કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો હત્યા છે એટલે એમની ઉપર હત્યાના ગુના ઉપર ગુનાસર આરોપો લગાડીને કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો. આવી ઢગલાબંધ ઘટનાઓ 19મી સદીના દસ્તાવેજોમાં આપણને નોંધાયેલી જોવા મળે છે. એટલે બાળલગ્ન, વિધવા પુનઃલગ્ન ઉપરનો નિષેધ. ત્રીજી મહત્ત્વની વાત હતી, આ આખી સમસ્યાઓમાંથી જે આપણે जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे इनको लगा कि इसमें से निकालने की कोई चाबी क्या है, वो अलाउद्दीन का चिराग कौन सा है जो इसमें से निकाल दे, तो वो था एजुकेशन. उनको लग रहा था कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन लेते हैं, अंग्रेजी केळवणी આપણે લઈશું તો આ બધા કુરિવાજોમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જઈશું ને આધુનિક સમાજ તરફ આપણે પગલાં ભરી શકીશું. એમણે એની ઉપર પુષ્કળ ભાર મૂક્યો. પણ મારે કહેવું જોઈએ કે અંગ્રેજી કેળવણી ઉપર ભાર મુકાયો છે 19મી સદીમાં, પણ જ્યારે પુરુષ અંગ્રેજી કેળવણી લે છે ત્યારે એના માટે વિદ્યા એ સા વિદ્યાયા વિમુક્તય છે. એટલે કે વિદ્યા જે મુક્તિ આપે, જે જ્ઞાન આપે, જે નોલેજ આપે, જે તેમને આગળ લઈ જાય, જે અહીંના દરવાજા ખોલે, એ વિદ્યા છે. પણ સ્ત્રી માટે વિદ્યા કેમ છે, કેળવણી કેમ છે, તો કે સારી માતા બને, સારી પત્ની બને, સરસ રીતે ઘર ચલાવે. તમારે કંકાસ નગરવો નથી ને ઘરમાં તો ભણેલી વહુ લાવો. તમારે સારી પત્ની જોઈએ છે, સરસ વાતોચીતો કરે, તમારી વાતોને સમજી શકે, તો ભણેલી વહુ લાવો. તો સ્ત્રી જ્યારે ભણે છે ત્યારે એનો હેતુ સ્ત્રીના મનુષ્ય તરીકેના વિકાસનો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો નથી, માત્ર ને માત્ર સારી માતાઓ, સારી પત્નીઓ અને કુટુંબ જીવન વધારે સારું બને તે જ હતો. એ આપણે ખાસ નોંધવું જોઈએ. બહુ વધારે વાત નહીં કહું, એક જ વાત કહી દઉં છેલ્લે આજ 19મી સદીના સમયની, કે વિધવા પુનઃલગ્ન નિષેધ હતો પણ તમને નવાઈ લાગશે, એ માત્ર ને માત્ર ઉચ્ચ કહેવાતા વર્ણો અને જ્ઞાતિઓમાં જ હતો. નીચલી જ્ઞાતિઓમાં વિધવા પુનઃલગ્ન નિષેધ નથી. એમાં ઘરઘરણું અથવા તો નાતૃ એટલે કે રીમેરેજ બહુ જ સામાન્ય હતું. આટલી સ્પષ્ટતા અને વાત સાથે આપણે વાત કરીએ આપણી ગાથાની. પહેલાં આવે છે ગાથાની વાત છે ને, એ ગાથાના જ પાત્રો એમના પોતાના મોઢે એમની વાત કરવાના છે. પહેલાં આવે છે ગાથાના ગરવી ગુજરાતણોમાં હરકોર શેઠાણી. એમની વાત કેવી રીતે કરે છે, એમના મોઢે જ જોઈએ. મારું નામ હરકુંવર કે હરકોર શેઠાણી. મારો જન્મ ભાવનગરથી 35 કિલોમીટર દૂર આવેલા ઘોઘા બંદરે 1820માં 19મી સદીના બીજા દશકામાં. મારા માતા પિતાનું નામ નથી મળતું ક્યાંય, બહુ શોધ્યું અમે પણ નથી મળતું. મળે પણ ક્યાંથી? તમારી 21મી સદીમાં પણ જ્યારે કર્મકાંડ કરનારો બ્રાહ્મણ તમને 7 પેઢીના નામ બોલવાના કહે છે તો પિતાના પક્ષેથી તો 7 પેઢીઓના કડકડાટ નામ બોલી જાઓ છો, પણ માતાના પક્ષેથી તો નાના નાનીથી પણ આપણે આગળ નથી વધી શકતા. તો 19મી સદીમાં મારા માતા પિતાના નામ તો તમને ક્યાંથી મળવાના? નવાઈ નથી લાગતી? જે વંશ ચલાવે એ જ વંશાવળીમાંથી ગાયબ, પણ એવું જ છે. 1832માં 12 વર્ષની ઉંમરે મારા લગ્ન થયા હઠીસિંહ કેસરીસિંહ સાથે. હઠીસિંહ કેસરીસિંહ એટલે અમદાવાદના બહુ ધનાઢ્ય મોટા જૈન વેપારી, અને એમનો ધંધો હતો ઘોઘા બંદર. એમની એક બ્રાન્ચ હતી જેનાથી ઘોઘા બંદરેથી चीन साथे व्यापार ए वक्ते चाले, અને વેપારના કામથી हठीसिंह केसरी सिंह थे वो हिंदी में हठीसिंह केसरी सिंह थे वो आए घोघा में,
और उन्होंने मुझे देखा और मेरे साथ फिर शादी की। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे बारे में बहुत सारी कथाएं हैं और मैं थी तब मेरे बारे में ये कथाएं लिखी गई थी। ये बताते ये कथाएं जन्मी नहीं है, मैंने खुद उसको जन्म दिया था। एक कथा ऐसी थी कि मेरे पग के जो पैरों है इसमें पद्म था, तो मैं बहुत भाग्यशाली थी, इसीलिए हठी सिंह ने मुझे पसंद किया। कोई ऐसा कहता तो मैं तो बहुत गरीब परिवार की थी, छाना बिनने जाती थी, वो काम करने जाती थी और हठी सिंह ने देखा कि तो पद्म है उनके पग में, पैरों में, तो मेरे साथ वो शादी करेंगे तो उनका अच्छा रहेगा। ये बात मेरे होते हुए आई है, हाँ, इतिहास के पन्नों पर ये कथा है। ये बताता है कि मुझे आता था अपना महत्व और अपनी बातों को रखने के लिए। सॉरी, શું કહે છે? नहीं, एडवर्टाइज नहीं थी, बिल्कुल एडवर्टाइज नहीं थी। उनको वो सजाग थे, कॉन्शियस थे और कॉन्फिडेंस था उनको, तो अपने बारे में वो सजाग थे। वो जो कर रहे हैं उनको मालूम था। वो नार्सिसियस भी नहीं थे, वो आत्मरत नहीं थे, बिल्कुल आत्ममुग्ध बिल्कुल नहीं थे वो, लेकिन वो जानते थे और उनका ऐसा इतना नेटवर्क था, वो इतनी मैनेजेबल थी कि अपनी बातों को वो रख सकती थी। वो हम बाद में भी देखेंगे कि किस तरह उनके ज़माने में उनके जो दलपत राम थे और सभी थे, उन्होंने कितनी उनके मतलब उनको प्रेज के, उनके प्रशंसा की है उन लोगों की। तो ये था, मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 12 साल की उम्र में मैं घोघा से यहाँ अहमदाबाद में आ गई, एक गरीब परिवार की कन्या और बड़े घर की बहू बनकर आ गई। मैं मेरे पति की तीसरी बार की पत्नी थी और मेरे पति का जो पहली पत्नी थी वो अहमदाबाद के नगर सेठ परिवार की दिकरी थी, बहुत ही धनाढ़ परिवार की, लेकिन वो शीतळा जब होता था उनसे वो अंध हो गई थी, એટલે એમની બીજી નાની બહેન સાથે હઠી સિંગે બીજા લગ્ન કરેલા અને એનું મૃત્યુ થતાં ત્રીજા લગ્ન એમણે મારી સાથે કર્યા હતા। અમારા જમાનામાં લગ્નમાં સ્ત્રી, એના સંબંધો કંઈ બહુ જોવામાં નહોતું આવતું। સ્ત્રી એટલે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન। અત્યારે બહુ જ ફેર પડ્યો નથી, પણ થોડોક ચોક્કસ પડ્યો છે। હું તમને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ દાખલો કહું। મારા જમાનામાં મારા પતિ હઠી સિંહ કેસરી સિંહ और उनके फादर इन लॉ, उनके ससुरा, उन दोनों के बीच में 11 साल का ही उम्र का फ़र्क था, ससुरा और जमाई के बीच। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो नगर सेठ हिमाबाई थे, उनके दीकरा प्रेमाबाई, उनकी दूसरी बार की शादी हुई और उनके पुत्र की, दोनों की, पिता और पुत्र की दोनों की शादी सगी दो बहनों से हुई थी। तो सासू बहू भी हुई और वो बहनें भी थी, इस तरह से। तो देखा नहीं जाता था कि ये जो दो सगी बहनें हैं वो इस संबंध में आती है तो किस तरह से सोचेगी, इनकी इमोशंस का, उनकी भावनाओं का कोई सोचा नहीं जाता था। लेकिन फिर भी मैं तो समृद्ध परिवार की बहू थी। 26 વર્ષની ઉંમરે હું વિધવા બની। અચાનક મારા પતિનું મૃત્યુ થયું। અહીંયાથી જ શરૂ થઈ મારી યાત્રાની, મારી એક સ્વ ઓળખની યાત્રાની શરૂઆત થઈ। અને મારી પાસે કશું જ નહોતું, હું ગરીબ પરિવારની, મારા પિયરિયા ગરીબ, आई डोंट हैव एनी, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं थी। मेरा कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं था, एडॉप्ट किया था हमने कुटुंब में से, लेकिन बायोलॉजिकल संतान नहीं था। मेरे पास जीने का कोई मिशन नहीं था इस तरह से देखा जाए तो। और मेरे जो पति की पहली पत्नी थी वो तो नगर सेठ परिवार की थी, ज़्यादा थोड़ी मिलकत भी उनके पास चली गई, मेरे पास बहुत थोड़ी कम मिलकत आई। फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने एक दिन तय किया, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने घर में रहूँगी एक छोटा सा, वहाँ जाऊँगी, अपनी मिलकत के सभी निर्णय मैं अपने खुद से करूँगी, अपनी मर्जी से करूँगी। अभी 21वीं सदी में भी अगर हम ये करते हैं तो लोग इसको स्वतंत्रता नहीं बोलते हैं, हाँ, स्वच्छंदता बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी में मैंने ये किया था और अच्छी तरह से मैनेज करके किया था। सबसे पहला काम मैंने किया उस समय, हाँ, कुछ बात है, आवाज आ रही है। हाँ, मेरे पति जो थे हठी सिंह केसरी सिंह, वो जब जिंदा थे तब उन्होंने सोचा था कि वो बड़ा सा एक जैन देरासर बनाएंगे, भव्य सा बनाएंगे, और उनके अचानक देहांत हो गया उनका। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं उनका काम ख़त्म करती हूँ।
उस जमाने में 10 लाख का खर्चा हुआ, अभी के गिने तो 75 करोड़ રૂપિયાના ખર્ચે હઠીસિંગના દેરા ગણવામાં આવે તો આટલા બધા મજૂરો માણસો બધાને મેનેજ કરી મેં મારા પતિનું કામ પૂરું કરાવડાવ્યું. हम जानते हैं कि अभी आज के ज़माने में भी हम कोई छोटी सी सूचना देते हैं कंस्ट्रक्शन में या किसी और में, तो अगर वो सूचना महिला देती है तो उनका अमल करने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है. तो उस ज़माने में मैंने पूरा मैनेज करके वो काम पूरा किया. फिर मैंने सोचा कि अपनी मिलकत को मैं अपने धर्म के क्षेत्र में यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने एक पाठशाला खोली जिसमें जैन धर्म के सब शास्त्रों के पाठ पढ़ाए जाते थे. फिर मैंने शत्रुंजय पर्वत, हमारा जो जैन तीर्थधाम है, उसमें मैंने वो स्टेप्स करवाए, थोड़े संघ निकाले जैन धर्म के, वो सब मैंने किया. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं जितनी पारंपरिक थी उतनी ही आधुनिक विचारों और प्रवाहों को झेलने के लिए तैयार भी थी. मेरे ज़माने में, मेरे समय में अहमदाबाद में अंग्रेज अधिकारी एलेक्जेंडर किनलॉक फोर्ब्स आए और उन्होंने अहमदाबाद में शिक्षण, साहित्य, केळवणी के लिए, प्रचार के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी, जो आज भी है और गुजरात विद्या सभा के नाम से जानी जाती है. तो जो गुजरात विद्या सभा आज की है और उस जमाने के गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी, उसके साथ जुड़े हमारे एक सुधारक कवि दलपत राम, और ये दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया. उन्होंने एक स्कूल शुरू की थी गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी ने. उस स्कूल में इस ज़माने में 47 छोकरा, 47 बॉयज़ और एक लड़की थी उस ज़माने में. मैंने सोचा कि कोई एजुकेशन है, शायद इसीलिए लड़कियां नहीं आ रही है. तो मैंने दलपत राम को बोला, आप सिर्फ लड़कियों की एक स्कूल शुरू करो और मैं उसके लिए पूरा का पूरा दान दूंगी. और मैंने 1850 इस तरह से लड़कियों की, છોકરીઓની પહેલી શાળા આ રીતે શરૂ કરવામાં આવી અમદાવાદમાં. અને તમને ફરીવાર મજા પડે એવી વાત એ છે કે લોકોમાં એ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરીકે, સોસાયટીની શાળા તરીકે જાણીતી નહોતી, એ હરકુંવર શેઠાણીની છોડીઓની નિશાળ તરીકે જાણીતી હતી. અને માત્ર શાળામાં દાન આપીને હું બેસી નથી રહી કે લો પૈસા છે લઈ જાઓ અને દાન આપો ને સ્કૂલ ચલાવો તમતમા. ના, એવી સખાવતી નથી. હું નિયમિત મારી શાળાની મુલાકાતે જતી, એ બધી છોકરીઓને હું મળતી, હોશિયાર છોકરીઓ હોય એમને પ્રોત્સાહન આપતી, ઇનામો આપતી. તમને નવાઈ લાગશે, મારી શાળામાં મેરી કાર્પેન્ટર આવ્યા હતા જે બ્રિટિશ એજ્યુકેશનાલિસ્ટ હતા, 1866-67 આવ્યા અને એમણે એક પુસ્તક લખ્યું છે 6 months in ઇન્ડિયા. એ પુસ્તકમાં એમણે મારી સ્કૂલનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને એમાં એમણે લખ્યું છે કે આ બેનની સ્કૂલમાં તો વિધવાઓ પણ ભણતી હતી. तो विचार तो करो, मैं एक छोटे से गोगा बंदर की निरक्षर एक महिला जिन्होंने कभी शिक्षा का कोई देखा नहीं था, स्कूल नहीं देखी थी, वो कन्या केळवणी के लिए स्कूल तैयार कर रही है और वो खुद जाती है. और ये जमानो तो एवो હતો કે પત્નીઓ પતિની સાથે પણ બહાર નહોતી નીકળી શકતી, તો વિધવાઓને તો ખૂણો જ પાડવાનો હતો. એને બદલે હું બહાર જાઉં, સમાજ સુધારકોને મળું, ચર્ચાઓ કરું. મને લાગ્યું કે એક મકાન અલાયદું જ હોય છે. મેં કન્યા શિક્ષણ માટે જુદો મકાન એક તૈયાર કરવા માટે પણ પૈસા આપ્યા. એટલું જ નહીં, બધો હિસાબો રાખતી હતી અને એની સાથે સાથે થોડાક રિઝર્વ ફંડ આપ્યું કે આનો નિભાવ કરવા માટેનો ખર્ચો તમારે આમાંથી કરવાનો. એટલી હદે મેં વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી આપી. માત્ર શિક્ષાના ક્ષેત્રમાં જ નહીં, મેં આજની જે અસારવાની સિવિલ હોસ્પિટલ છે એ વખતે ઘીકાંટા વિસ્તારમાં હતી, જેને જૂની સિવિલ કહીએ છીએ આપણે, એને માટે પણ મેં દાન આપ્યું. મેં અને પ્રેમાભાઈએ સાથે મળી અને દાન આપ્યું. દાન આપવાવાળી વાત કરતાં મહત્ત્વની વાત એ છે કે મેં મારા જીવનના નિર્ણયો, મને મળેલી મિલકતના નિર્ણયો મારી જાતે લીધા. અને આપણે हम सब कहते हैं कि स्त्रियाँ मतलब स्त्रीत्व क्या है, ममता की मूर्ति है, मातृत्व है उसके बाद. लेकिन ममता એટલે બાયોલોજિકલ પોતાના બાળકો માટે નહીં, મમતા એટલે સમસ્ત માનવ જાત માટેના કલ્યાણ માટે અને મમતા માટે. એવું જીવન મેં જીવ્યું. અને 1876 5 ઓક્ટોબરના દિવસે મારું મૃત્યુ થઈને મેં આ ધરતી ઉપરથી વિદાય લીધી. પણ મારે કહેવું જોઈએ કે મારા ચહેરા ઉપર એક અત્યંત સંતોષ અને આનંદની લાગણી હતી. એનું કારણ એ હતું કે મને જરાય રિગ્રેટ નહોતો. મારું જીવન હું મારી ઈચ્છા મુજબ જીવી હતી. તો હું હતી હરકુંવર શેઠાણી.
હરકુંવર શેઠાણીની પ્રશંસા પણ ખૂબ થઈ. એમને બ્રિટિશ સરકારે નેક નામદાર સખાવતી બહાદુર શેઠાણી હરકુંવર એવો એવોર્ડ પણ આપ્યો હતો. દલપતરામે પણ એમના બહુ વખાણ કરેલા. એટલે આ હતી હરકુંવર શેઠાણીની વાર્તા. બીજા છે એ હતા ગંગાબેન યાજ્ઞિક. હું છું ગંગાબેન પ્રાણશંકર યાજ્ઞિક. મારો જન્મ ગાંધીનગર જિલ્લાના વાવોલ ગામમાં અવદિત્ય બ્રાહ્મણ પરિવારમાં. कुटुंब की स्थिति हमारी मध्यम, बहुत हम पैसे वाले नहीं थे. मारा पिता प्राणशंकर भाई कारकुनी नौकरी करे. अमे बे बहनों घर में, महाकोरबा अने नानी हूँ. महाकोरबाए जीवनभर मने सपोर्ट करेलो अने मारी सपोर्ट सिस्टम बन्या रह्या हता. मारा लग्न वावोल गामनी बाजुमां आवेला माणसा गाममां माराथी 18 वर्ष मोटा बीजवर साथे थयेला अने एमनुं नाम हतुं सूरजराम जीवतराम जानी. पण मारा तमाम पुस्तकों में लखाणों में मारू नाम है गंगाबेन प्राणशंकर याज्ञिक. तमने सवाल थशे, तमारी बात साची है. मैं 19મી सदी में, हाँ 19મી सदी में मारी ओळख साथे, मारा नाम साथे कोईपण जातना संकोच वगर कि कई बहुज मोटुं कार्य कर्युं छे एवी सभानता वगर मारा पिताना नामने ज मारी साथे जोड्युं हतुं. आम तो फूटला नसीबनी 3 ज वर्षमां विधवा बनेली. नानी उंमरमां माने गुमावी. पण मारी बहने मने बहु सपोर्ट कर्यो. हूँ जेवी विधवा बनी, मारुं मुंडन करवा माटे आवे ए जमानानी रीत प्रमाणे मारा बहने एमने घरमांथी बहार काढी मूक्या के एमनुं मुंडन नहीं करवा दे. हूँ 12 वर्षनी हती. एटलुं ज नहीं, एमणे कीधुं तारे स्कूलमां जवानुं छे, भणवानुं छे. हूँ एनी वावल गामनी स्कूलमां हूँ दाखल थई. मैंने स्कूल में पढ़ाई की. फिर मैं वावोल गांव में शिक्षिका बनी, वहाँ के अपने ही गांव में. वहाँ से मुझे संतोष नहीं मिला. मैंने सोचा कि थोड़ा आगे कुछ और करते हैं, इसीलिए मैं अहमदाबाद आई. आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है. जहाँ अभी भी जो गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं है. मैं विधवा थी, छोटी थी, फिर भी मैं वावोल से अहमदाबाद आई और वहाँ की जो महालक्ष्मी फीमेल ट्रेनिंग कॉलेज थी, वहाँ मैंने आगे पढ़ाई की. वहाँ पढ़ी. वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको बहुत अच्छा लगा, मेरी पैशन देखी उन्होंने. और फिर मुझे मानसा में विक्टोरिया जुबिली जो कन्याशाला थी, उसमें मुझे हेड मिस्ट्रेस की नौकरी मिल गई. मेरा अच्छे से चल रहा था, लेकिन यहाँ से ही मेरी और मुश्किलें शुरू हुई. मानसा में मेरा सासरू भी, मेरा इन लॉज थे, रहते थे. मेरे जो ससुर थे उन्होंने 2 शादियाँ की थी. और मेरे पति की जो माँ थी, मतलब सासू थी मेरी, वो और उनके दूसरे जो संतान थे उनके साथ मैंने रहना शुरू किया, क्योंकि वहाँ ही पर मेरी नौकरी थी. काम तो शुरू किया, थोड़े दिन हुए और उन लोगों ने शुरू कर दिया कि बाहर क्यों जाना है, नौकरी क्यों करनी है, कार क्यों करना है, घर में बैठे रहो, रसोई करो, ये सब हमारे पास है ही. मैं एक दिन थक गई और मैंने एक बड़ा सा डिसीजन लिया, सच में बड़ा सा. मैंने किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैंने घर को लगाया ताला और मेरी अपनी स्कूल के बाजू में एक घर लिया. मैं अपनी ज़िंदगी अब अपनी तरह से जीऊँगी. ये सभी गरवी गुजरातन है, वो सभी ये कहती है कि मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से बिताना चाहती हूँ और ये स्वच्छंदता नहीं है, ये स्वतंत्र है. मेरी ज़िंदगी के डिसीजन मैं खुद लेना चाहती हूँ. मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है और मुझे अपना जीवन बिताना है. तो इसीलिए मैंने एक भाड़ाનું घर ले लीधું અને मैंने अपना जीवन शुरू किया. फिर मैंने 2 पुस्तकें लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं इसमें से बाहर आ गई थी. तो मैंने सोचा कि उस ज़माने में बहुत सारे वहम और अंधश्रद्धा थे, बहुत सारे सुपरस्टिशन थे कि भाई ये नहीं चलता. और हम ये मानते हैं कि वहम और अंधश्रद्धा ज़्यादा बहनों में होते हैं, भाइयों में नहीं होते हैं. मैंने लिखा है अपनी बुक्स में, ये देखो वहम खंडन पोथी में, कि ये जो वहम है ना, जितनी स्त्रियों में होता है इतना ही ये मंत्र दोरा धाका भाइयों में भी इतना ही होता है. और ये सब बकवास है.
इसमें बिलीव करना हमें नहीं चाहिए, इसमें हमें मानना नहीं चाहिए। ऐसी दूसरी पुस्तक मैंने लिखी जिसका नाम था द्विस्त्रीय निबंध। बहुपत्नी का रिवाज था। देखो, मैंने उस रिवाज का विरोध किया है, लेकिन स्त्री के दृष्टिकोण से, क्योंकि मेरे घर में ही दाखला था। मेरे ससुर ने 2 शादियां की थी, मेरी सासू जिंदा थी, उनके बच्चे थे और उन्होंने दूसरी शादियां की थी। जब एक पुरुष दूसरी शादी करता है अपनी पहली पत्नी के होते हुए, तब इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसके परिवार बेरविखर हो जाता है, उसके निभाव के इश्यूज आते हैं, क्योंकि दोनों पत्नियों के संसार को, फैमिली को वो नहीं निभा सकता है। तो मैंने वो सब बातें और ये मुश्किलों की बातें अपनी द्विस्त्रीय निबंध में लिखी है। તમને આશ્ચર્ય થશે, જેને આપણે નર્મદ या હોમ કરીને પડો ફતે કહીએ છીએ, એ નર્મદે પણ એમના પહેલા પત્નીની હયાતીમાં બીજા લગ્ન કરેલા અને ત્યારે એમની પત્નીને ખૂબ તકલીફો પડી હતી, એના આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી હતી, એ વિગતો આપણે ત્યાં નોંધાયેલી છે। તો એ વાતને મેં અહીંયા આગળ મારા દૃષ્ટિકોણથી રજૂ કરી। મારું સૌથી મોટું કામ એટલે હુન્નર વર્ણન નામનો મારો ગ્રંથ। 1891માં મેં આ ગ્રંથ લખ્યો। આ રહ્યો હુન્નર મહાસાગર। પછીથી મેં એનું નામ આપ્યું હુન્નર મહાસાગર। એની 7 આવૃત્તિઓ થઈ હતી। ઓરિજિનલી જ્યારે લખ્યો, પહેલો લખ્યો ત્યારે એનું નામ હુન્નર વર્ણન હતું। શું હતું એની અંદર ખબર છે તમને? તો હુન્નર વર્णन नामना ग्रंथમાં सदियों से हमारे यहाँ जो दोशीमानो वैदु જેને આપણે કહીએ છીએ, जो परंपरागत जो नॉलेज था, जो सदियों से चला आ रहा था, इसमें औषधीय उपचार की कोई पद्धतियाँ थी जो बेरविखेर हो रही थी, लुप्त हो रही थी, समाज उसको भूल रहा था। उस सबको इकट्ठा किया मैंने, અને उन सबको इकट्ठा करके અત્યારે તો આપણી પાસે ગૂગલ છે, ટિપ્સ નાખો તો મળી જાય છે। એ જમાનામાં મેં બધી ટિપ્સ ભેગી કરી અને આ ગ્રંથ લખ્યો હતો। અને वो इतना पॉपुलर हुआ, उसकी 7 एडिशन हुई थी, 7 एडिशन हुई थी उसकी इस जमाने में। और मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या मैंने लिखा है, देखना कभी। वो सृष्टि जो IIM के प्रोफेसर थे, उनकी एक संस्था थी सृष्टि इनोवेशंस, वो जो परंपरागत नॉलेज को रखना चाहती है, सर्वाइव करना चाहते हैं, उन्होंने इस पुस्तक को 2003 में रीप्रिंट किया है। उन्होंने, अनिल गुप्ता ने रीप्रिंट किया। उसमें है वो चौपड़ी में मैंने क्या लिखा है, चा, घઉંનો લોટ, મધ, दूधनी भेड़सेड़ शोधी नाखवाना प्रयोगों उन्होंने दिया है। सिंपल से पेटना दुखावाना घरगथ्थु उपचारों, झेर उतारवाना उपायों, घेर बेसीने थई सके एवा हुन्नरो, साबु केवी रीते बनावी शकाय, कोल्ड क्रीम कई रीते बनावी शकाय, फिनाइल बनावाना सादा प्रयोगों। उस जमाने में मैंने वो सब लिखकर ये हुन्नर महासागर लिखा था। सबसे बढ़िया बात ये है, आज मैं लाई नहीं हूँ ये बुक, हुन्नर महासागर के लास्ट पेज ऊपर मैंने अपने परंपरागत नाम जो अपनी लोक बोली में जो यूज़ किए जाते हैं वो, और उसके टर्मिनोलॉजिकल मतलब केमिस्ट्री के जो केमिकल नेम है उनकी यादी दी है। आज भी इस तरह का काम तो नहीं होता। उस जमाने में मैंने उनके टर्मिनोलॉजी, पारिभाषिक शब्द और जो लोक बोलचाल में जो यूज़ किए जाते हैं वो दोनों शब्दों की यादी मैंने उस पुस्तक में दी है। अभी भी मुझे संतोष नहीं था, मुझे तो कुछ करना ही था, नया 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 नया। मुझे आयुर्वेद में बहुत रस था, और सिर्फ रस होना, अच्छा मुझे ये करना है करना है, सिर्फ बैठे रहने वाली में से मैं नहीं थी। मैंने सोचा कि मुझे आयुर्वेद में कुछ करना है, पहले से ही मुझे रस था। संस्कृत भी मैं अच्छी तरह से पढ़ लेती थी। मैं गई संस्कृत पहले पढ़ा, आयुर्वेद की सब पुस्तकें पढ़े, मैं जामनगर पहुंच गई भाई। और जामनगर में मैंने ये वैद्य जंडू भट्ट जी से, उनको मैं मिली और उनके पास से मैंने आयुर्वेद सीखा। यहाँ बात अटकती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं भी जितनी पारंपरिक थी और परंपरा से जो ज्ञान मिलता था उसको सर्वाइव करना चाहती थी, उतनी ही मैं आधुनिक भी थी। बिल्कुल ही बंद मगज नहीं था। तो मैं ग्रांड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भावदा जी को भी मिली जो एलोपैथी के डॉक्टर थे, और उनके पास से भी मैं सीखी। आज भी अगर वैद्य के पास जाओगे तो एलोपैथी वालों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, एलोपैथी वाले पास जाओगे तो वैद्य को एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने दोनों पथियों को, उपचार पद्धतियों को अपने उनका अभ्यास किया,
दोनों को जोड़ा और अपना एक दवाखाना हॉस्पिटल शुरू किया, जिसका मानसा में शुरू किया गर्भ जीवन औषधालय। और मेरी मास्टरी थी निसंतान जो होते, इनफर्टिलिटी, जिसको बच्चे नहीं होते थे, उसमें मेरी सबसे बड़ी मास्टरी थी। और सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, कहाँ कहाँ से लोग मेरी दवा लेने आते थे। मैं अपने दवाखाने की ऐड देती थी उस जमाने के न्यूज़पेपर में। इतना धमधोकार ये चलता था मेरा दवाखाना। फिर इतना चला, अहमदाबाद में मैंने एक ब्रांच भी खोली और अहमदाबाद मानसा अप डाउन करती थी। भैया आप टाइम मशीन में बैठकर प्लीज 19th सेंचुरी में ही रहना। अभी ये नहीं है कि गाड़ी की ये सेल लगाया और मानसा से अहमदाबाद आ गए। उस जमाने में मैं दोनों दवाखाने चलाती थी। मैंने एक हेल्पर रखे थे साकरचंद शेठ, उनके साथ मिलकर मैंने अहमदाबाद का दवाखाना किया। उनका बेटा था, उसको जर्मनी पढ़ने भेजा कि तू आगे जा और वो वहाँ का जो फार्मेसी है, औषध शास्त्र है, वो पढ़ाई करके तुम आओ। और फिर मैंने पूरा अहमदाबाद का दवाखाना उनको दे दिया और अच्छी तरह से उन्होंने चलाया भी। जैसे जैसे पैसे आते गए, इस तरह से जो सासरिया मेरे जो मुझे बहुत तकलीफ देते थे वो आए कि ये तो हमारे पैसे, हमें उसका भाग मिलना चाहिए, तुम हमारे परिवार की पुत्रवधू हो। मैं भी कुछ कम नहीं थी। मैंने ठान लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मालूम था। मैंने उस जमाने में, मैंने अभी गूगल किया तो मालूम पड़ा, आई थिंक 47, मैं भूल गई आंकड़ा, लेकिन 47% ये शायद यूएसए में। हाँ, भारत में तो इससे भी बहुत कम आंकड़ा है परसेंटेज में, लोग विल बनाते हैं। मैंने 19th सेंचुरी में अपनी मिल्कत का विल बनाया, विल बनाकर छिपा दिया और वो मिलता है, वो इसकी कॉपी। ये मेरा कोई मौलिक संशोधन नहीं है, ये सब हमारे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने ये सब किया है और मैंने सिर्फ इसको इकट्ठा किया, इस माहिती को सबको मैंने जोड़ा है सिर्फ। तो वो बिल है, वो महसाणा में से मिला है, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में से। उसमें मैंने एक एक पैसे की, मिल्कत की एक एक रुपीस की मैंने माहिती दी है कि मैंने इतने पैसे मैंने ओरिएंटल बीमा कंपनी में से कमाए, इतने पैसे मैंने अपनी हॉस्पिटल में से कमाए, मेरे पास 2 घर है, इसमें से ये हॉस्पिटल है, ये दोनों जिनको जो कंपाउंडर थे, मेरे हेल्पर थे, इनको दे देनी है। और मेरी पूरी संपत्ति मैंने कन्याशाला को अर्पण कर दी, पूरे की पूरी सम्मति। तो मैं थी ગંગાબેન પ્રાણશંકર યાજ્ઞિક। દિવસ કેટલો સમય છે? ઓછા કરવા તો આપણે ઓછા લઈશું। હા, અડધો કલાક મોડું થઈ છે। મોટી બેન છે। હું છું મોટીબેન કાપડિયા। તમે મોટીબેન કાપડિયા કહો, મોટી બાઈ કાપડિયા કહો, મોતીબેન કાપડિયા પણ કહો। 18 જુલાઈ 1867માં મુંબઈના ધનાઢ્ય પરિવારમાં મારો જન્મ થયેલો। अंग्रेजी शासन ने कारण जो भी नए विचार आए हमारे यहाँ, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के, इन सबको सबसे पहले जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो पारसी कम्युनिटी थी। तो मैं भी अपनी कम्युनिटी में से आई। मेरे पिता थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, धनाढ़ी व्यापारी थे, विलायत में उनका व्यापार चलता था। रुस्तम जी पालनजी कापड़िया एमનું नाम। મારી માં પીરોજબાઈ કાપડિયા નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ પામેલા। મારી માસીએ અને પિતાએ મને ઉછેરીને મોટી કરેલી। માસીનું નામ હતું રતનબાઈ સોનાવાલા અને એમણે મને મોટી કરી। મારા એક કાકા હતા। અહીંયા એ ઉલ્લેખ એટલા માટે કરું છું કે કુટુંબના પુરુષ સભ્યોએ પણ અમને એટલી જ મદદ કરી છે। એમણે મારા શિક્ષણમાં બહુ હેલ્પ કરી હતી મને। અને એમણે એ મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં ફારસીના શિક્ષક હતા મારા કાકા, અને એમણે મને બહુ હેલ્પ કરી હતી, બહુ ઉત્તેજન આપ્યું હતું। એટલે હું ભણી એલેક્ઝાન્ડ્રા નેટિવ ગર્લ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતું, જે મુંબઈનું જૂનામાં જેનું ગર્લ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કન્યા શિક્ષણનું, એમાં હું ભણી। પછી મુંબઈની એક ખેતવાડીમાં આવેલી એક પારસી છોકરીઓની સ્કૂલ હતી, એમાં મેં શિક્ષિકા બની। એ વખતે ભણો અને પછી તમે શિક્ષિકા બનો। વાત મારી અહીંયાથી અટકતી નથી, અહીંયાથી શરૂ થાય છે। મારા સમયમાં એક પારસી આગેવાન હતા, શેઠ સોરાબજી સાપુરજી બંગાળી। હવે हमारा ज़माना में मेल डॉक्टर ही थे, वीमेन डॉक्टर नहीं थे। तो जब बहनें बीमार होती है और ख़ास करके उनके गायनिक प्रॉब्लम होते हैं,
तो वो किसी डॉक्टर, मेल डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, वो खुद भी नहीं जाती थी और उनके परिवारजन भी उनको भेजते नहीं थे। तो बहुत सारी महिलाएं का उनसे कारण, उपचार नहीं मिलने के कारण, ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण उनका देहांत हो जाता था, मौत हो जाती थी। तो वो ये सोराबजी सापुर जी बंगाली थे, उन्होंने सोचा कि हमारी लड़कियां क्यों डॉक्टर ना बने। फिर हमको 4 लड़कियों को बुलाया कि तुम लोग तैयार हो जाओ और तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और उस ज़माने में जो 5-6 स्टैंडर्ड अंग्रेजी जो पढ़ते थे उसको सीधा ग्रांड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। तो हम 3-4 लड़कियों ने, पारसी लड़कियों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। उस ज़माने में वो रैगिंग वाला शब्द तो नहीं था, लेकिन रैगिंग था, शब्द नहीं था लेकिन रैगिंग था। वो जो बच्चे थे, लड़के, उनको लगता था कि ये क्यों पढ़ रही है भाई, ये कौन, ये क्यों आ गई, उनका काम तो कहाँ है, आपको मालूम ही होगा। भले डॉक्टर पढ़े तो भी अभी भी ऐसे डॉक्टर है, आवाज़ नहीं, शायद बहुत साल पहले मुझे याद है कि एक ऐसा कुछ स्टडी किया था कि जिसमें 12th बोर्ड में साइंस में जो लड़कियां पहले से 25 नंबर में आती थी वो 10 साल के बाद कहाँ थी, उसमें आधे से ज़्यादा कैरियर नहीं बनाई थी उन्होंने और छोड़ दी थी। तो उस ज़माने में हालत था। तो 19th सेंचुरी में तो क्या स्थिति होगी। तो लड़के हमें बहुत परेशान करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे एप्रन में एक लड़के ने आकर डेड बॉडी के कुछ ऑर्गन्स रख दिए। मैं डर गई, लेकिन छोड़ा नहीं मैंने। मैं हमेशा अपनी जो सखिया थी उसको कहती थी, वो अपनी पारसी जुबान में कहती थी, ये तो गुजराती में ही बोलना पड़ेगा कि मारा नाजुक हाथમાં જ્યારે હું ટાંડા ઉપર સોનાનું ઘડિયાળ પહેરીને દર્દીની નાડ પકડતી હઈશ તો એ દ્રશ્ય કેવું ભપકાભર્યું લાગશે. અને આ જ મારા જીવનનું સ્વપ્ન હતું. અને એટલે મેં LMNS એટલે કે લાઇસન્સિએટ ઇન મેડિસિન એન્ડ સર્જરીની ડિગ્રી લીધી. એ વખતે MBBSની સાથે સાથે આ ડિગ્રી પણ આપવામાં આવતી હતી, ઇક્વિવેલન્ટ જ ગણાતી હતી. 1946માં એ ડિગ્રી આપવાની બંધ થઈને એકલી MBBSની ચાલુ રહી. 75 રૂપિયાની સ્કોલરશિપ મળી મને. અને મારી સાથે પણ 3 પારસી બહેનો હતી જે ડૉક્ટર બની. અમે લોકોએ, મેં અને મારા એક ફ્રેન્ડ હતા રતનભાઈ મલબારવાલા, બંને મુંબઈમાં દવાખાનું શરૂ કર્યું. પ્રેક્ટિસ અમારી ચાલતી હતી. ત્યાં એવા સમાચાર મળ્યા કે અમદાવાદમાં रणछोड़लाल छोटालाल है जो मिल मालिक थे, बहुत बड़े सखावती और बहुत प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचारधारा के थे. उनको अपनी हॉस्पिटल जो कालूपुर स्टेशन के बाजू में है, विक्टोरिया जुबिली हॉस्पिटल, वो विक्टोरिया हॉस्पिटल के लिए उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि उनके जो डॉक्टर थे वो चले गए थे हॉस्पिटल छोड़ के. तो विक्टोरिया जुबिली हॉस्पिटल में हमने सोचा, बुलाया हमको, हम बॉम्बे वाले, ये अहमदाबाद वाले. अब आज भी शादी के लिए भी नहीं जाती है, अहमदाबाद वाले मुंबई नहीं जाते हैं, मुंबई वाले अहमदाबाद नहीं आते. दोनों शहर की तासीर ही बिल्कुल अलग थी. लेकिन थैंक्स टू मेरे जो परिवारजन थे, उन्होंने हिम्मत की कि चलो तुम्हें अहमदाबाद बुलाया, जाओ तुम. और मैं और मेरी फ्रेंड रतनबाई दोनों अहमदाबाद में आए. 150 रुपया, 150 रुपीज़ हमारा पगार था. हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया हमारे स्कूल को. थोड़े दिन हुए, मैं तो सेट हो रही थी, लेकिन रतनबाई को कुछ सेट हुआ नहीं और वो वापस चली गई. मैं रह गई अकेली. और भी रणछोड़लाल छोटालाल तो डर गए क्योंकि मैं बहुत ही पतली थी और मायकांगली ऐसे रखती, छोटी सी लड़की जैसी लगती थी. तो रणछोड़लाल छोटालाल लगा कि ये गई, इससे अच्छा तो ये चली जाती और रतनबाई रह जाती. लेकिन मैंने भी ठान ली थी. 40 साल के बाद मैंने इस तरह से काम किया कि जो हॉस्पिटल विक्टोरिया जुबिली नाम से जानी जाती थी वो मेरे नाम से, मोतीबाई कापड़िया की हॉस्पिटल के नाम से जानी गई. पूरे समाज में, पूरे पंथक में वो मेरे नाम से जानी जाती थी. उस समय में सिर्फ 8 बेड थे और पूरी की पूरी ट्रीटमेंट फ्री थी. फिर भी कोई आता नहीं था क्योंकि एलोपैथी से लोग डरते थे. एक बायस था, एक पूर्वाग्रह था, सदियों से जो चली आ रही थी उसी पद्धति से करना चाहते हैं लोग, प्रसूति करना चाहते थे. लेकिन मैंने ठान ली थी और मैंने इतना काम किया कि जब मैंने रिटायर्ड हुई 40 साल के बाद, 100 बेड की हॉस्पिटल भी हमें कम पड़ रही थी. जब मैंने ज्वाइन किया तब सिर्फ 8 बेड की थी और वो भी खाली रहती थी. ये था मेरा काम. શિયાળો, ઉનાળો, વરસાદ, તાડ, તડકો, રાત દિવસ જોયા વગર મેં આખા પંથકમાં કામ કર્યું છે. અને કોઈ પણ જગ્યાએ અમારે ઘણીવાર તો જાનનું જોખમ થઈ જતું. એકવાર સગાવાલા આવ્યા કે બેન શું કરવાના છો? તો મેં કીધું કે આ શું છે? તો કીધું કે ફોર્સેપ છે, ચીપિયો બાળકને બહાર કાઢવા માટેનું.
તો એમણે કીધું કે આ તો તમે મારી નાખવાનો છો. મને ને મારી નર્સને મારીને ભગાડી દેવામાં આવે. પણ પછીથી ધીમે ધીમે મેં એમને સમજાવ્યા અને લોકશિક્ષણનું કામ પણ કર્યું. ગુજરાતમાં, અમદાવાદના આજુબાજુના પંથકોમાં એટલું સરસ ચાલ્યું કે એ જ પરિવારજનો મને આવીને કહેતા, બેન બહુ દુઃખી થાય છે, પેલું હથિયાર વાપરીને છેડો છૂટકો કરો ને. આ હતી મારી સફળતા. કેટલીય વાર એવું બનતું કે અમને વાસણ આપવામાં ના આવતું, કારણ કે અસ્પૃશ્યતા હતી. સુવાવડીને તો અડાય નહીં, આજુબાજુમાં બધા કચરપટ્ટી પડી હોય, ગંદો ગોબરો રૂમ હોય, હવા ઉજાસ ના હોય. મને લાગે છે માતૃદેવો ભવ તો સંસ્કૃતિના પાનાઓની વચ્ચે જ રહ્યો છે. જે જીવન અને મરણ વચ્ચેનો સંઘર્ષ ચાલતો હોય અને જન્મ આપતી વખતે આટલી પીડા હોય, અમને ગરમ પાણી માટેનું વાસણ સુદ્ધા ન મળતું. ઘણીવાર તો અમને આ એમના બાયોગ્રાફી જેમણે લખી છે, ડૉક્ટરે લખેલું છે, ઘણીવાર તો અમને ટેબલ સુદ્ધા ના મળતું ઓપરેશન કરવા. મારે નીચે બેસીને ઓપરેશનો કરવા પડતા, છતાં પણ મેં કર્યા. 4 સાડલાઓ અને એરંડિયાના દીવાના પ્રકાશમાં પણ મેં અનેક સ્ત્રીઓના જીવ બચાવ્યા છે અને મને એનો આનંદ છે. માત્ર એટલું જ નહીં, મને ખબર પડી ગઈ કે નર્સોની પણ એટલી જ જરૂર છે, ટ્રેન નર્સની. મેં પરંપરાગત ઢબે જે કામ કરતી દાયણો હતી એને ટ્રેન કરી. સાથે સાથે મને લાગ્યું કે નર્સોને ટ્રેનિંગ આપવા માટે મારે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખોલવું જોઈએ. અને મેં એટલે અમારા સખાવતી જે દાતાઓ હતા હોસ્પિટલના, એમને વાત કરી. એમણે પણ મને પૂરેપૂરો સહકાર આપ્યો અને એમની મદદ વડે એક નર્સિંગ કોલેજ શરૂ કરવામાં આવી, કિંગ એડવર્ડ VII ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. અત્યારે પણ એ છે અને અહીંયાથી જ અમને ફોટો લઈ આવ્યો છે. અને સરકારે પણ અમને મદદ કરી અને એને કારણે આખા પંથકમાં અમારા આ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી નર્સ જતી હતી. નર્સોને સરખી રીતે ભણી શકે એટલા માટે મેં થોડીક ચોપડીઓના અનુવાદો કરી આપ્યા. હું જાતે નર્સોને ભણાવતી, એમને માટેનો અભ્યાસક્રમ તૈયાર કર્યો અને એમને તૈયાર કરી. મેં હમણાં જ કીધું એમ વિધવાઓની સ્થિતિ બહુ ખરાબ. તો મારે ત્યાં કેટલી બધી વિધવાઓ પ્રેગ્નન્ટ બની જાય એટલે બાળકને જન્મ આપવા આવે. હું કોઈ દિવસ એમને નીતિના ભાષણો ના આપું, ઉપદેશ ના આપું કે આવું કેમ કર્યું, આમ કરવું કેમ કર્યું ના આપું. હું સમજતી હતી એમની સ્થિતિ. ઉપરથી એમને રાખવું, એમને આનંદમાં રાખવું, એમને પોષણયુક્ત આહાર આપવું, એમની પ્રસૂતિ કરાવડાવું, એમના બાળકને અનાથ આશ્રમમાં મૂકવાની વ્યવસ્થા કરાવડાવું અને સાથે સાથે આ વિધવાઓને નર્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં કે બીજે ક્યાંક ટ્રેનિંગ આપી અને કામ પણ અપાવડાવતી હતી. આ હતો મારો વિધવાઓ પ્રત્યેનો અભિગમ. એવી જ રીતે અસ્પૃશ્યો માટે એક સમયે મારી હોસ્પિટલમાં એક અસ્પૃશ્ય બહેન આવ્યા સુવાવડ કરવા. વિચાર કરો તમે, આભડછેટના મૂળ કેટલા ઊંડા. સવર્ણ કોમની સ્ત્રીઓ સુવાવડમાં કરાવવા આવી છે, જીવનું જોખમ છે, તો હોસ્પિટલ છોડીને જતી રહી. મરીશું ખરા પણ અસ્પૃશ્ય જોડે ન કરી શકીએ એવી સ્થિતિ ઊભી થઈ. એટલે મેં કીધું કે મારી હોસ્પિટલના દરવાજા તો બધા માટે ખુલ્લા છે, હવે કરવું શું? એટલે વ્યવહારુ રસ્તો કાઢવામાં આવ્યો. ફરીવાર અમારા જે સખાવતી દાતાઓ હતા એમણે મદદ કરી અને અસ્પૃશ્ય બહેનો માટે પણ એમને આ સારવાર મળી શકે એ માટે એક અલાયદું મકાન અને ઓરડો ઊભો કરવામાં આવ્યો, જે આજે પણ છે. આપણને એમ છે કે બહેનોને તો વળી આનંદ પ્રમોદનો અધિકાર જ શેનો હોય? સ્ત્રીનો તો સંસાર, એનો સાજ શણગાર, એનું સૌભાગ્ય પતિની આજુબાજુ જ જોડાયેલું છે, પરિવારની આજુબાજુ. મારે તો પતિ હતો ને, હું તો કુંવારી અપરિણિત જ હતી, ખુશ મિજાજી. હું બેડમિન્ટન રમું, ટેનિસ રમું. અમારા સમયમાં એક 1888માં કેટલીક પારસી બહેનો અંગ્રેજ અમલદારની પત્નીઓએ ધી ગુજરાત લેડીઝ ક્લબની સ્થાપના કરી હતી. આ અમદાવાદમાં જ 1888માં લેડીઝ ક્લબની સ્થાપના થઈ હતી, જેમાં બહેનો જ મળે, ખાલી મજા કરે, આનંદ કરે, થોડા સીવણના એવા ક્લાસ કરે, ચર્ચાઓ કરે અને નાસ્તો કરે, ચા નાસ્તો કરે. હું એની સેક્રેટરી અને પ્રમુખ પણ બની હતી. પણ સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે મારા નેજા હેઠળ ગુજરાત લેડીઝ ક્લબ માત્ર આનંદ પ્રમોદ કરનારું સાધન અથવા ક્લબ નથી બની રહી. અમે એ વખતે 56 દુકાળ પડ્યો હતો. મારી લેડીઝ ક્લબની બહેનો દ્વારા મેં આખા ગુજરાતમાં 56 દુકાળમાં કપડાં મોકલવાનું કામ, જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મોકલવાનું કામ મારા નેજા હેઠળ થયું હતું. એટલે ગાંધીજીએ જ્યારે બહેનોને 20મી સદીમાં સમાજ સુધારણના કામમાં જોડી, એ પહેલાં અમે તો ભૂમિકા તૈયાર કરી દીધી હતી અને લેડીઝ ક્લબ થ્રુ અમે આ કામ કર્યું હતું. 10 વર્ષ હું ભણીને એ પછીથી મને એવું થયું કે મારે આગળ ભણવું છે, અપડેટ થવું છે. તમે આ બધી સ્ત્રીઓ જો અટકતી નથી, મારે આગળ ભણવું છે. અને હું ભણવા માટે વિલાયત ગઈ, એ મારા પોતાના પૈસામાંથી. ખૂબ માંદી પડી, બધાએ કીધું પાછી આવી જા.
હું ડગી નહીં, મારો અભ્યાસ પૂરો કરીને જ આવીશ. અને એ પછીથી હું આયર્લેન્ડ ગઈ અને મેં બંને ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી. અને એ પ્રકારની વિલાયતથી FRCSની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરનારી હું પહેલી મુંબઈ ઇલાકાની ભારતીય સ્ત્રી હતી. અને એ રીતે મેં મારું શિક્ષણ અહીંયા હોસ્પિટલ બીજા કોઈને સોંપી હું અપડેટ થઈ અને હું મારા ત્યાં ફરી પાછી આવી. 40 વર્ષ સુધી મેં મોતીબાઈની હોસ્પિટલ એટલે કે વિક્ટોરિયા જ્યુબિલી હોસ્પિટલમાં કામ કર્યું. અનેક વહેમો અંધશ્રદ્ધાનો વિરોધ કર્યો. અને આજે પણ તમે ક્યારેક કોઈક વાર કાલુપુર સ્ટેશને જાઓ ટ્રેન પકડવા તો બિલકુલ બાજુમાં જ આ પારસી પરિધાનમાં મારું બાવલું છે, એને જોજો અને મને યાદ ચોક્કસ કરજો. હું છું મોટીબેન કાપડિયા. જવું છે કે અચ્છા ઓકે જીસ્ટ ઓછું કરવું છે આપણે? ઓકે સારું, કારણ કે આપણે લેટ થયું છે ને એટલે આમ તો ઓકે મૂળ વાત અચ્છા ઓકે શું કહે છે? ઓકે નાની બેન ને આપણે ટૂંકાણમાં લઈ લઈએ. ચાલો, એમની મુખ્ય સિદ્ધિઓની વાત કરી, પણ હવે પોતાની વાત પોતે કરવા બેસે છે ને ગાથા તો રહેવાતું નથી એમને. અને એમના કામ જ એવા છે અને સામે ઓડિયન્સ પણ એવું છે ડેડિકેટેડ, એટલે એમ થાય કે એમની વાત કરીએ. પણ આપણે સમયને ધ્યાનમાં રાખીને ચોક્કસ. ઓહ થેન્ક યુ. મારું નામ છે શિવગૌરી કલ્યાણદાસ ગજ્જર. મારું બીજું નામ નાનીબેન પણ છે, હું નાનીબેનના નામથી પણ ઓળખાવું. પિતા મારા સુરતના વૈશ્ય સુથાર જ્ઞાતિના પૈસાવાળા કુટુંબના ગર્ભશ્રીમાં. મારી લાટીઓની મોટી મોટી દુકાનો હતી અમદાવાદ સુરતમાં. મારા ભાઈ ત્રિભુવનદાસ ગજ્જર એટલે બહુ મોટા રસાયણ શાસ્ત્રી. અને એ જમાનામાં વડોદરામાં જેણે સયાજીરાવ ગાયકવાડની જોડે જે ટેકનિકલ શિક્ષણનું જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શરૂ કર્યું હતું કલાભવન, એ મારા ભાઈ. અને એટલું જ નહીં, પછી મુંબઈમાં એ પ્રોફેસર પણ થયા અને એલેમ્બિક પણ જેમણે વડોદરામાં સ્થાપ્યું, એ મોટા રસાયણ શાસ્ત્રી. અને ખૂબ પ્રેમાળ પિતા અને ભાઈ બંને બહુ જ પ્રેમાળ અને મારું બહુ ધ્યાન રાખતા હતા. 17 વર્ષની ઉંમરે હું વિધવા બની. એમને મારી ચિંતા ખાઈ જતી હતી. ખાસ કરીને મારા ભાઈને બહુ એવું થતું હતું કે નાની આખી જિંદગી કરશે શું. મને પણ એમ થયું કે હું તો શ્રીમંત પરિવારનું છું, પણ મારી આસપાસ જે વિધવાઓ છે એમને માટે મારે કંઈક કરવું છે. અને એમાં બન્યું એવું કે મુંબઈમાં એક સેવા સદન નામની સંસ્થા હતી જે BM મલબારી અને દયારામ ગીડુમલે સ્થાપેલી, જેનું આ કામ હતું નિરાધારોને આશ્રય આપવાનું. અને સુરત ખાતેની શાખા હું સંભાળતી હતી એની. એટલે મને થયું કે આપણે આ કામ કરવા જેવું છે. એટલે હું અને મારી એક બીજી બહેનપણી હતી બાજી ગૌરી મુનશી, એ પણ વિધવા હતા. અમારે કૌટુંબિક સંબંધો હતા. અમે બંને નક્કી કર્યું ચલો આપણે એક નિરાધાર વિધવાઓ માટે એક આશ્રય સ્થાન શરૂ કરીએ. અને એટલે અમે અમારા પલ્લાની રકમ, સ્ત્રીજન જેને કહીએ, જે સ્ત્રીને લગ્ન કરતી વખતે આવે ને જે એની મિલકત કહેવાય, એ પલ્લાની રકમ 2000 રૂપિયા મૂક્યા. અમારા પિતાએ કીધું કે ના, હજુ રહેવા દો, આ પૈસા ભલે તમે વાપરો, પણ હું મારા જ ઘરની અંદર થોડીક જગ્યા તમને કરી આપું છું. અને મારા પિતાના જે ઘર હતું એ બંગલાની અંદર જ થોડાક ભાગમાં અમે એક સ્કૂલ શરૂ કરી નિરાધારો માટે. અમારો ઉદ્દેશ એ હતો કે માત્ર એકેડેમિક એજ્યુકેશન આપવું, સાથે સાથે વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ આપવું. એટલે કે સીવણ છે કે બીજી કંઈ એવી તાલીમ આપવી કે જેથી વિધવાઓ અને નિરાધાર બહેનો છે એ આર્થિક રીતે સ્વનિર્ભર બની શકે. આજે પણ એ જ હેતુથી અમારી સંસ્થા ચાલે છે. એ સમયે તો 2 વિદ્યાર્થીઓ હતી જ્યારે અમે શરૂઆત કરી ત્યારે. આજે દર વર્ષે 15,000 જેટલી છોકરીઓ સુરતના મારા વનિતા વિશ્રામમાં અભ્યાસ કરી રહી છે. એ વખતની 2 વિદ્યાર્થીઓ એટલે પાર્વતીબેન અને શારદાબેન શાહ, એમની વિગતો પણ મળે છે કે કઈ રીતે કયા સમયમાં અમે કેટલી મુશ્કેલીઓ વેઠી અને વનિતા વિશ્રામની અંદર જોડાયા હતા. અને 1919માં પછી તો 89 થઈ, 90 થઈ, એમ અમારી સંખ્યા વધવા માંડી. હું ને બાજી ગૌરી હતા બેનપણીઓ બી. કોણ કહે છે સ્ત્રીઓની દુશ્મન? અરે એના જેવી સખીઓ અને સખીત્વ તો હોય નહીં. તો હું ને બાજી ગૌરીએ નક્કી કરેલું. બાજી ગૌરી હતા ને એ થોડા અંતર્મુખ અને શરમાળ પ્રકૃતિના. એમને અંદર બેસીને ખૂણામાં બેસીને કામ કરવા જોઈએ, વહીવટમાં બહુ નિપુણ. આશ્રમનો બધો વહીવટ અમારો બાજી ગૌરી સંભાળે. અને બહાર જવાનું, ભાષણો આપવાના, લોકોને મળવાનું, ફંડ ભેગું કરવાનું કામ, પ્રચારમાં જવાનું કામ હું કરું. અને અમે બંને મળી
અને વનિતા વિશ્રમનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો. મારે કહેવું જોઈએ, અમારા સમાજને ધન્યવાદ આપવા જોઈએ. અમને કોઈ દિવસ એક પણ રૂપિયાની કે ફંડ ફાળા વગર અમારું કામ અટકી નથી પડ્યું. અમને જ્યાં ગયા ત્યાંથી અમારી મદદ માટે પૈસા મળ્યા જ છે. અને મેં આખા ગુજરાતમાં પ્રચાર કર્યો. એને કારણે રાજકોટ, ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રની અનેક જગ્યાઓ અમારા સુરતના વનિતા વિશ્રામ જેવા જ વનિતા વિશ્રામોની શરૂઆત થઈ. આજે પણ સુરતમાં જાઓ તો સુરતનો લોચો અને ઘારી અને એ બધાની સાથે સાથે ક્યારેક મારા વનિતા વિશ્રામમાં પણ જજો. તો હું હતી નાનીબેન ગજ્જર. જો આમ પારસીઓની સંખ્યા બહુ ઓછી, હા, એ વખતે પણ ઓછી જ હતી, પણ છતાં તમે જુઓ કે આટલામાંથી 2 પારસીઓ જ લીધા ને આપણે, આ પુતળીબાઈને 2 પારસીઓને આપણે લીધા છે. કારણ કે જે કંઈ નવા વિચારો આવ્યા ને એ નાટક, કલા, સંગીત, શિક્ષણ, પ્રેસ એટલે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ બધામાં તમને 19મી સદીમાં અગ્રેસર એ પારસીઓ જોવા મળે છે. એટલે હું પણ પારસી, મારું નામ પુતળીબાઈ કાબરાજી. માત્ર ગુજરાતી ભાષાનું નહીં પણ ભારતની બધી જ ભાષાઓનું પહેલું સ્ત્રી સામાયિક એટલે સ્ત્રીબોધ, એની હું તંત્રી 30 વર્ષ સુધી મેં તંત્રી પદ સંભાળ્યું છે સ્ત્રીબોધનું. મારું લગ્ન પહેલાંનું નામ એ પુતળીબાઈ. કોઈક દિવસ આપણે સ્ત્રીબોધ ઉપર જ વાત કરીશું. અદ્ભુત છે આ સામાયિક, એની કન્ટેન્ટ બહુ અદ્ભુત છે. લગભગ 100 વર્ષ ચાલ્યું છે. હા હા, મેગેઝિન હા હા. અને મારું લગ્ન પહેલાંનું નામ હતું પુતળીબાઈ ધનજીબાઈ વાડિયા. મારો જન્મ 1864માં પૂનામાં થયેલો. પિતા મારા શિક્ષક બી ખરા અને થોડા નાટકના અભિનેતા પણ હતા. એલ્ફિસ્ટન જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતું, નાટક મંડળી હતી, એની અંદર એ નાટક ભજવવા પણ જતા હતા. એમના તરફથી મને સાહિત્યના, લેખનના સંસ્કાર બી મળ્યા હતા. ભાષા અને સાહિત્યમાં મને પહેલેથી જ ઊંડો રસ, એટલો બધો કે 1880માં મેં મેટ્રિકની પરીક્ષા આપીને તો ખાલી એક જ પેપર આપ્યું હતું અંગ્રેજીનું, બાકીનું એકે પેપર આપ્યું નહોતું. મારે બીજું કંઈ મારે પુરવાર કરવું જ નહોતું. મારે તો મારું આ જ જ્ઞાન પુરવાર કરવું હતું. હિંમત પણ હતી ને મારામાં કે બધું એને મારા ખાલી આ જ કરવું છે. અને મેં કરીને પણ બતાવી દીધું. મારું પહેલું લખાણ છપાયું 17 વર્ષની ઉંમરે, આ જ સ્ત્રીબોધમાં. તમને નવાઈ લાગશે, 1857માં મેગેઝિન શરૂ થયું, માત્ર સ્ત્રીઓ માટેનું મેગેઝિન, માસિક હતું. અને એના 24 વર્ષ પછી કોઈ સ્ત્રી દ્વારા લખાયેલું આ પહેલવેલું લખાણ હતું. 24 વર્ષ પછી સ્ત્રીઓના મેગેઝિનમાં સ્ત્રી દ્વારા લખાયેલું પહેલું લખાણ હતું. એ મેં લખેલું. એ પછીથી બીજું લખાણ લખ્યું મેં, એ 19 વર્ષની ઉંમરે મને એક ઇનામ મળેલું, ટૂંકી કહાનીઓ. એમાં વાત એવી હતી કે મહિપતરામ રૂપરામ આપણા મોટા સમાજ સુધારક, એમના પુત્રવધુ હતા શૃંગાર, એ બહુ નાની ઉંમરે મૃત્યુ પામેલા. અને એ પણ એમણે બહુ ઉત્તેજન આપ્યું હતું. એમની સાસુની આ શૃંગારની વાત કરવાના જ છે આપણે. તો એમને એક પુસ્તકનું અનુવાદ કરવાનું કામ મહિપતરામે કીધું. પછી એમનું મૃત્યુ થયું એટલે સસરાએ એમની સ્મૃતિમાં એ પહેલો ભાગ હતો એ પ્રકાશિત કરે. પછી બીજા ભાગ માટે એમણે કીધું કે તમે કોમ્પિટિશન કરો ને જે સારો અનુવાદ કરશે એને આપણે છપાઈશું. તો મારો અનુવાદ સારો લાગ્યો અને 60 રૂપિયાનું મને ઇનામ મળ્યું. આ સમાચાર લંડનના ઇન્ડિયન મેગેઝિનમાં છપાયા. અને ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરી નામનું એક માસિક હતું જે ભારતના સાહિત્ય, પુરાતત્વ, ઇતિહાસ માટે ખૂબ જાણીતો, પ્રતિષ્ઠિત મેગેઝિન યુરોપનું. એ ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરીનો જે તંત્રી હતા આરસી ટેમ્પલન, એ આરસી ટેમ્પલન હતા, એમને આ સમાચાર વાંચ્યા મારા અનુવાદના. અને એમને થયું કે અમને તો મળવું જોઈએ. એ મને મળવા એક જ્યોર્જ કોટન કરીને એક બીજા અંગ્રેજ હતા, એની મદદથી મારા ઘેર મળવા આવ્યા મને, અને કે તમે ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરીમાં જોડાવ. એ રીતે મારું જોડાણ આ પ્રતિષ્ઠિત મેગેઝિન સાથે શરૂ થયું. મેં પહેલી વાર 20 વાર્તાઓનો અનુવાદ કર્યો ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરીમાં. અને એ વાર્તાઓને મેં દાદા દાદીઓ પાસેથી જે જૂના સમયમાં સાંભળેલી હોય તેવી, અને એનું નામ હતું ફોકલોર ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા. એ શીર્ષક હેઠળ આ વાર્તાઓ મેં હપ્તાવાર પ્રકાશિત થઈ. અને ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરી જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના પ્રતિષ્ઠિત મેગેઝિનનું બિન યુરોપીય મહિલાનું આ પહેલવેલું લખાણ હતું જે ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરીમાં છપાયું હોય, જે મારું લખાણ હતું. એ પછી તો મારા દરવાજા ખુલી ગયા અને મેં પછીથી પારસી અને હિન્દુ લગ્ન ગીતોના અનુવાદ કર્યા. અને એ પારસી અને ગુજરાતી હિન્દુ ન્યુપિટલ સોંગ, લગ્ન ગીતો ન્યુપિટલ સોંગ નામથી હપ્તાવાર પ્રકાશિત કર્યા ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરીમાં.
અને એટલા બધા ગમ્યા લોકોને કે ઇટાલીના માર્કો એન્ટોનિયો હતો, એના વાંચવામાં આવ્યા. અને એણે મને આમંત્રણ આપ્યું. એનું એક પુસ્તક હતું જેમાં વિશ્વની 140 ભાષાઓના 3000 ગીતો હતા. એમણે મને કીધું કે તમે બી તમારી ભાષાના લગ્ન ગીતો, પ્રેમ ગીતોનો અનુવાદ મને આપો. અને એણે એના પુસ્તકમાં મારા ગીતો છાપ્યા. અને એટલું જ નહીં, એણે લખ્યું છે કે મારા પુસ્તકનું સૌથી સુંદર આભૂષણ હોય તો એ આ ગીતો છે, એમ કરીને છપાયા. એટલું જ નહીં, 1895-96માં મેં ગુજરાતી, જે મધ્યકાલીન ગુજરાતી આખ્યાનકાર છે આપણા પ્રેમાનંદ, એમનું કુંવરબાઈનું મામેરું, એનું અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કર્યો એ જમાનામાં. અને એ પણ ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરીમાં છપાયો. અને એ વખતે મેં સાથે નરસિંહ મહેતાનો પણ પરિચય એમને કરાવડાયો હતો અંગ્રેજી. આ બધું જ અંગ્રેજીમાં લઈ જનારી, એ ભાષામાં લઈ જનારી હું પહેલી હતી. એ પછી મારા લગ્ન થયા 1884માં. સ્ત્રીબોધ મેગેઝિન જે હતું એના તંત્રી કે ખુશરો કાબરાજી હતા, અને એમના પુત્ર જહાંગીર કાબરાજી સાથે લગ્ન થયા. એ સિવિલ સર્વન્ટ હતા, બદલી બહુ થતી, જ્યાં જાય ત્યાં મારે પણ પત્ની તરીકે હું જતી. મારે 2 બાળકો હતા અને મારું કામ કર્યા કરતી હતી. અને મેં અનેક સ્ત્રીબોધમાં લખાણો લખ્યા છે. કમનસીબે મારા લખાણો એ ગ્રંથસ્થ નથી થયા અને સચવાયા નથી, પણ મેં 30 વર્ષો સુધી, એટલે 3 દાયકા સુધી, 1912થી 1942 સુધી આ મેગેઝિનનું તંત્રીપદ સંભાળ્યું છે. મારે તમને છેલ્લે એટલું જ કહેવું છે મારી વાતમાં કે જ્યારે સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ માંડ 1% હતું, ત્યારે આ ગુજરાતની અંદર એક સ્ત્રી સામાયિક લગભગ 95 વર્ષ ચાલ્યું છે, ઓલમોસ્ટ 100 વર્ષ ચાલ્યું છે. 1857થી તો 1952 સુધીના અંકો મળે છે, 55નો પણ એક મળે, એમ સમજી લો ને 95 વર્ષ ચાલ્યું છે. 1% સ્ત્રી શિક્ષણ હતું ત્યારે. 2023ની અંદર મેં ગૂગલ કર્યું, સ્ત્રી શિક્ષણનું પ્રમાણ છે 91.95, ઓલમોસ્ટ 92% શિક્ષણ છે. તમારા સમાજમાં સ્ત્રીઓ માટેના મેગેઝિનો કેટલા? મારે ખાલી આટલું જ પૂછવું છે. એ મેગેઝિન જે સ્ત્રી મેગેઝિન હતું એનું 3 સ્ત્રીઓએ એનું તંત્રીપદ સંભાળ્યું છે. પહેલાં કે ખુશરો કાબરાજી મારા જે સસરા હતા, એમના મૃત્યુ પછી મારા નણંદ અને એમના દીકરી શિરીનબેને 1904થી 12 સુધી સંભાળ્યું. પછીથી મેં 30 વર્ષ સુધી મેં સંભાળ્યું. અને મારા મૃત્યુ પછી મારી દીકરી જરબાનુએ સ્ત્રીબોધનું મેગેઝિનનું તંત્રીપદ સંભાળ્યું છે. તમારા સમાજમાં જ્યાં 92% સ્ત્રી શિક્ષણ છે, ત્યાં સ્ત્રી સામાયિકોના અથવા તો સામાયિકોનું મહિલા તંત્રી તરીકે કામ કરનારા તંત્રીઓ કેટલા? થેન્ક યુ. હું છું પુતળીબેન કાબરાજી. આપણે જરા સમયને ધ્યાનમાં રાખી અને ઝડપથી આપણી વાત કરી લઈએ છીએ. હવે વાત કરવી છે મારે 2 પત્નીઓની. મને ખબર છે કે પત્નીઓ એટલે કંઈ સ્ત્રી એટલે પત્ની, સ્ત્રી એટલે બહેન, સ્ત્રી એટલે દીકરી, એવું નહીં. સ્ત્રી એટલે મનુષ્ય, ખાલી એને યુટ્રસ છે, પ્રજનન અવયવ એના જુદા છે. પણ અહીંયા મારે 2 पत्नियों हाँ 2 पत्नियों की इसीलिए बात, अगर पहले से मुझे मालूम होता तो मैं थोड़ी प्रिपेयर होकर आती. इसमें मेरी थोड़ी फ्लुएंसी कम हो जाती है इसीलिए, लेकिन हम एक्सक्लूसिवली आपके लिए बात करेंगे एक बार. तो 2 पत्नियों को मैंने लिया है इसमें. एक है पार्वती कुंवर અને બીજા છે ભીખીબાઈ. पार्वती कुंवर એટલે गुजरात के जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे महिपतराम रूपराम, उनकी पत्नी पार्वती कुंवर. और गुजराती भाषा का पहला, और शायद बाद में भी बहुत सारे नहीं लिखे गए हैं, पत्नियों का चरित्र जो लिखा गया है वो पार्वती कुंवर आख्यान है, जो महिपतराम रूपराम ने अपनी पत्नी पार्वती कुंवर के लिए उनके मृत्यु के बाद लिखा था. और उसमें से ही मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती है. गाथा में मैंने इन 2 पत्नियों का इसीलिए उल्लेख किया है क्योंकि ये दोनों जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार की, अपने पति की ढाल थी. और वैसे हमारे समाज में ऐसे भी कहा जाता है कि वैसे तो स्त्री ममताનું પ્રેમાળ હોય છે, પણ એના પરિવાર પર આવે છે ને ત્યારે કાળકા ભવાની બની જાય છે. એનામાં કોઈ જુદી જ તાકાત આવી જાય છે. આ બંને સ્ત્રીઓ એ પ્રકારની તાકાત ધરાવતી હતી. પાર્વતી કુંવર સુરતના નાગર કુટુંબના महिपतराम रूपराम સાથે નાની ઉંમરે લગ્ન થયા. इनना जीवन में 2 मुश्किलें आई, बहुत बड़ी 2 घटनाएं बनी. 1 थी 10 साल तक उनको यहाँ कोई संतान नहीं हुआ.
और उस जमाने में तो 1 साल में 2 साल में संतान नहीं होते तुरंत ही पति होता था, वो दूसरी शादी भी कर सकता था, वो वैलिड था। मतलब सोसाइटी में वो पत्नी खुद कहती थी, भाई अभी तक वो पिक्चरों में मैंने देखा है इस तरह का होता है, समर्पण वाला वो प्लॉट होता है जिसमें एक नहीं होता है बच्चा, तो वो दूसरी शादी करने के लिए बोलती है। तो उस जमाने में तो बहुत इस तरह का माहौल था कि फिर भी मैंने एक भी वहम अंधश्रद्धा કર્યા વગર, દોરા ધાગા કર્યા વગર મેં નક્કી કર્યું હતું કે મારે બાળક થશે પણ હું માત્ર વૈજ્ઞાનિક ઢબનો જ ઉપચાર કરાવડાવીશ. મારી ઉપર ખૂબ પ્રેશર હતું, પણ મેં મારા પતિને સપોર્ટ કર્યો અને સંપૂર્ણપણે ડૉક્ટર જે ભાવદાજી હતા, જે ગ્રાન્ડ મેડિકલ કોલેજના ડૉક્ટર હતા, એમની પદ્ધતિથી મેં ટ્રીટમેન્ટ કરાવડાવી, રાહ જોઈ અને સમાજનો, કુટુંબનો, પરિવારજનોનો હિંમતથી સામનો કર્યો અને મારે 5 સંતાનોની માતા બની હતી. પછીથી એમાંથી 2 સંતાનો હતા એ એમાંથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. પણ 5 અને હું હંમેશા કહેતી કે સારું થઈને મેં ધીરજ રાખી, નહીં તો એ મંત્રેલા દોરા ધાગાને જ આ બધું શ્રેય જતું રહેતું. પણ ખરેખર તો આ સારવારને કારણે હું માતા બની હતી. આ હતો મારો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ એ જમાનામાં. એવી જ બીજી ઘટના મારા જીવનની અગત્યની છે. મારા પતિને મુંબઈ સરકાર તરફથી ઇંગ્લેન્ડ જવાનું આમંત્રણ મળ્યું. એ જમાનામાં વિદેશ જવા ઉપર સમુદ્ર ગમન પર પ્રતિબંધ હતો અને ખૂબ અઘરું હતું જવું, અને જ્ઞાતિએ બહિષ્કાર કરતા હતા. તો જ્ઞાતિનો બહિષ્કાર થયો. મારી પાસે 6 મહિનાનું મારું બાળક. મારા પતિ ગભરાઈ ગયા કે આપણે જવું નથી, કારણ કે મારે પરિવારને સંભાળવાનો, કુટુંબીજનોને સંભાળવાનો. મેં એમને હિંમત આપી કે તમે જાઓ, અહીંની બધી જ પરિસ્થિતિ હું એકલે હાથે સંભાળી લઈશ. એ ગયા, પાછા આવ્યા. અમારો નાત તરફથી બહિષ્કાર થયો. અમને વિલાયતી વાંદરું કહેવામાં આવતા હતા. ચારે બાજુ અમારા બાળકોને મજાક ઉડાવવામાં આવતી હતી. અમને કોઈ કામવાળા ન મળે. અમારા ઘરમાં મૃત્યુ થાય તો નાતમાં 4 હાથ ન મળે, ખભા ન મળે કે જે નનામી ઉઠાવવા માટે આવે. એટલી તકલીફો અમને પડતી હતી. અમે બધા જ ઝઝૂમ્યા. મેં દરેક ક્ષણમાં મારા પતિને સપોર્ટ કર્યો અને એને કારણે જ મારા પતિ એ સુધારા કરી શક્યા. તો હું હતી પાર્વતી કુંવર અને મારું આખ્યાન પણ લખાયું છે, કોઈક દિવસ વાંચજો. એક પતિએ એના પત્નીનું લખેલું ગુજરાતી ભાષાનું આખ્યાન છે, પાર્વતી કુંવર આખ્યાન. એવી જ એક બીજી પત્નીની વાત છે. ચાલશે બેટા. એ છે ભીખીબાઈ મુંજી રુદર. એમનો ફોટો હમણાં જ મળ્યો અમને સુરતમાંથી. બકુલાબેન ઘાસવાલા એમાં ખૂબ મદદ કરી અમને. જી અને જીજા એટલે મા અને બાપ. જી એટલે આ ભીખીબાઈ મુંજી રુદર. મુંજી રુદરનું પાત્ર તમે જો સ્વામી આનંદનું નામ સાંભળ્યું, ગુજરાતી ગદ્યના એક બહુ મોટા ગજાના આપણા લેખક સ્વામી આનંદ, એમણે મુંજી રુદરના પાત્ર વિશે ખૂબ સુંદર લખ્યું છે. અને મારે જો સમયનો પેલો ના હોત તો હું એમની જ ભાષામાં ભીખીબાઈની વાત કરવાની હતી. પણ આ તમે જો ગુજરાતી જાણતા હોય તો તમે જાતે સ્વામી આનંદને વાંચજો. એમાં એમણે મુંજી રુદરના પાત્ર વિશે લખ્યું છે. મુંજી રુદર હવે એમની જ ભાષામાં, દક્ષિણ ગુજરાતના અનાવિલ બ્રાહ્મણ, હું એમની વહુ એટલે હું જી અને એ મારા વજીના જીજા, પણ હું અત્યારે એમને મોંજી કહીશ. એમને એ સનાતન માર્ગી હતા મૂળે તો, અને એટલે નાની ઉંમરમાં અમારી છોકરીઓને પરણાવી દીધેલી. પછીથી અમે આર્ય સમાજના શરણે ગયા હતા, એના વિચારધારાથી પ્રભાવિત થયેલા. અને એટલે અમારી એક છોકરી હતી અંબા, એ 5 વર્ષે પરણાયેલી ને 8 વર્ષે વિધવા થયેલી. અમે એના બીજા લગ્ન કર્યા. નવા વિચારોથી અમે પ્રેરાયા અને નાતનો બહિષ્કાર થયો અને ત્યારથી અમારી કરમ કઠણાઈ શરૂ થઈ. તમે વિચાર કરો કે એવું સ્વામી આનંદ લખે છે કે એ જમાનામાં નાતનો બહિષ્કાર થાય ત્યારે શું થતું હતું. તો કહે છે નાતનો બહિષ્કાર થાય તો કહે છે કે રાજા જ્યારે હુકમ કરે ને હાથીના પગ તળે કચરી નાખવાનું, તો એમાં એક જ વાર મરી જવાય. કોઈ આસમાની આફત આવે ને, પૂર, ધરતીકંપ, એમાં એક જ વાર મરવાનું હોય. પણ નાતનો બહિષ્કાર થાય છે ત્યારે માણસે અને એના પ્રેમાળ કુટુંબીજનોએ ક્ષણે 24 કલાક મરવું પડે છે. એટલો જાલિમ હતો નાતનો બહિષ્કાર. એટલે નાતે બહિષ્કાર કર્યો અમારો. બીજે દિવસે નાતીલાઓ અમારા ઘેર આવ્યા અને કીધું કે પોરીને લઈ આવો, છોકરીને લઈ આવો. મેં કીધું અને મારવા દોડ્યા મારા વરને. મુંજી તો સ્વામી આનંદની ભાષામાં કહું તો કૌરવ કુળના ભક્ત વિદુરજી હતા. એટલે એ તો ગભરાયા. હું આગળ જતી રહી અને તરત જ ઢાલ બનીને ઊભી રહી. કોણ છે? જો મુંજીની સ્વામી આનંદની ભાષા જુઓ. હું આડે ઊભી રહી
અને ભાઠેલાઓને એટલે કે મારા જે નાતીના જનો હતા એ બધા ભાઠેલા કહેવાતા હતા, એ ભાઠેલાઓને પડકાર્યા. કોણ મારી પોરીને લાવવા કહેતું તું? એ કોણ? એ કિયાનો હાકેમ છે, એ કિયાનો બાદશાહ ગવર્નર કે મારી પોરીની પંચાયત કરે છે? મારી પોરીની મુખત્યાર તો હું ને એનો બાપ. ખબરદાર જો કોઈએ મારી પોરીની પંચાયત કરી છે તો, એમ કરીને ભગાડી દીધા. પણ ના તેમ થોડું અટકે. મારા પિયર, મારું ગામમાં જ પિયર હતું, મારો સગો ભાઈ બાપ સામેથી પસાર થાય, મોઢું ફેરવી લે. ખૂબ દુઃખ થતું હતું, પણ મેં સહન કર્યું. ગામનો એકે સુથાર, લુહાર, મોચી, દુબળો કોઈ અમારા કામમાં ના આવે. અમારે જાતે ખેત મજૂરી કરવી પડતી. એટલું તો એટલું અમારે ઉદવાડા દૂધ ભરવા જવું પડે બાજુના. એમાં ખાડી હતી, દરિયો, અને એમાં નાવડીમાં જવું પડે અમારે. નાતીલાએ બોલાયા નાવિકોને કે આ મોંજીને કોણ લઈ જાય છે? તો કીધું અમે તો નથી લઈ જતા, એ રાત્રે જાય છે. તો કે જાઓ નાવને લઈ આવો ઘેર. એટલે પેલાએ કીધું કાટલી મોટી નાવ તો કેવી રીતે ઘેર લઈ શકે? તો કે એક કામ કરો, હલેસા તો લવાય ને, જાઓ હલેસા લઈ આવો. મોંજી તો દૂધનો લઈને દેઘડો લઈને ગયો, હલેસા જ ના મળે. નક્કી કર્યું, બાજુમાં સ્મશાન હતું, મસાણમાં શાંતિથી ઊંઘી ગયો. ભરતી ઓટ જોઈ અને જાતે હાથ પગ હલાવી હલેસાની જેમ અને ઉદવાડા પોતાનું કામ ચલાવી માંડ્યું, પણ ડગ્યો નહીં. એણે કીધું કે હું ડગવાનું નથી, મેં કશું ખોટું કર્યું નથી. એકવાર તો એવું બનેલું કે નાતીલાઓ આવ્યા અને રાત્રે અમારા ઝૂંપડા ઉપર પતરા ફેંકવાના શરૂ કર્યા. 2 દિવસ સહન કર્યું, 3 દિવસ સહન કર્યું. એકવાર હું ગુસ્સે થઈ ગઈ. મારા છોકરાઓ ગભરાયા ફરતા હતા, નિમાણા થઈને ફરતા હતા, મારાથી દુઃખ જોવાયું નહીં. છોકરાઓને પૂર્યા ઘરની અંદર, બાજુમાંથી લીધું મેં ધાર્યું અને ગોફણ, છાપરે ચડી ગયું. આ છાપરે ચડી ગયા. તમે જુઓ તો આ ભારે શરીરવાળા હતા, એ લખ્યું છે કે એમણે ભારે શરીર જ હતું. છાપરે ચડી ગયા, હાથમાં લીધું ધાર્યું, ગોફણ, મોઢામાંથી જુટતી ગાળો, આવો ફાટી મુવાઓ, આવો મોંબળી આવો. કોણ મારા છોકરાને પથરા ફેંકે છે? આવો તમારું શ્રાદ્ધ કરું, શ્રાદ્ધ તમારું શ્રાદ્ધ કરું. નાતીલા વધારે ભૂરાયા થાય અને એમણે કીધું કે તારે ઝૂંપડાના હળગાઈ મારીશું. હવે હું ગભરાઈ ગઈ, હવે મારી તાકાત રહી નથી. મેં ઝૂંપડાને માર્યું તાળું અને અમે ગામની બહાર રહેવા જતા રહ્યા. અને ત્યાં અમે આંબાવાડી ઊભું કર્યું, ખૂબ મહેનત કરી. સ્કૂલે જવાનો રસ્તો બંધ કરી દીધો મારા છોકરાઓને. મેં બીજે રસ્તે જઈને છોકરાઓને લઈ જવાના શરૂ કરે. મારે પાછળ છોકરાઓ અને આગળ હું, હાથમાં ધાર્યું, વાળ કાપતી જાઉં, રસ્તો બનાવતી જાઉં ને ગાળો બોલતી જાઉં. કોની માએ દૂધ પીધું છે કે મારા છોકરાને નિશાળે જતા રોકે છે? આવો પાઘડી બળ્યાઓ, આવો મારી સામે. મોકણિયાઓ, આવો મારી સામે. કોણ અટકાવે છે મારા પોયરાને નિશાળે? આ છે બહાદુરી, આ છે હિંમત. જ્યારે આ સ્ત્રી આવી નથી, એ તો પ્રેમાળ છે, એ તો રોટલા બનાવે છે, ખેતરે કામ કરે છે, પતિ અને બાળકોને કુટુંબ એનો સંસાર છે. પણ જ્યારે એની ઉપર વીતે છે ત્યારે એ આ રૂપ ધારણ કરે છે. અને તો પણ મારા છોકરાઓની જોડે માસ્તરે બોલવાનું બંધ કરી દીધું. એટલે પછી અમે છેવટે ડિપોટીને બોલાયો, અંગ્રેજ અધિકારી સરકારી હતો, અને એણે ધમકાયો કે ખબરદાર, આ સ્કૂલ તો બધાની છે અને તમારે છોકરાને ભણાવવો પડશે. ત્યારે નાતીલાના હાથ ભેગા થયા. એક બહુ જાણીતો કિસ્સો છે, એ વાત કહીને મારી વાત હું પૂરી કરીશ. હજામત કરવાવાળાને ના પાડી. તમને થશે એમાં શું મોટી વાત છે, પણ એ જમાનામાં હાથેથી હજામત નહોતી કરાતી. મુંજી બીજા ગામે જઈને હજામત કરાવી શકતા હતા, પણ એમને આ વાતનું ખૂબ લાગી આવ્યું. અત્યાર સુધી એમણે જે બંધનો રાખ્યા હતા અને પીડા વેઠી હતી, એ બધા બંધનો તૂટી પડ્યા. છૂટા મોડે પડોશીઓને પણ સંભળાય એટલી રીતે રડ્યા કે મારું કોઈ દાઢી કરવાવાળું ને મને કોઈ હજામત ના કરી આપે. અને એ વાતનું એમને સખત દુઃખ પહોંચ્યું. મેં કશું જ ના બોલી. મેં એક નિર્ણય કર્યો. બીજે દિવસની સવાર પડી, ઘરનું કામ પતાવ્યું, છોકરાઓને નિશાળે મૂકી આવી અને આવી. અને ઘરમાંથી બૂમ પાડી, આણીકોર આવો જો. મારા પતિને બૂમ પાડી, જરા વજીના જીજા આણીકોર આવો, આ હજામત કરવાની છે, નાવી આવ્યો છે. પડોશીઓ જોવા માંડ્યા બાજુમાં, કેટલાક તો હજુ દાંતણ પાણી કરતા હતા. હજામત કરનારો નાવી ક્યાં છે? નાવી તો દેખાતો નથી. મોંજીર પણ બહાર આવ્યા. કાંઈ કહેતી છે? આ બેહો હજામત કરવા. પણ નાઈ ક્યાં? એ તો હું જ આજથી તમારી દાઢી બોળવાની છું. કઈ લાજ શરમ છે કે તને? મને શેની લાજ શરમ? લાજ શરમ તો આવ્યા નાતીલાઓને, ભાઠલાઓને, ફાટી મુવાઓને. હું કોઈ પરાયાની દાઢી થોડી મૂંડું છું. હું તો તમારી દાઢી મૂંડું છું. નિયાત જાતના
500 મનક વચ્ચે મારા બાપે તમારો હાથ પકડાયો છે અને મારા પોતિકા માટીની દાઢી બોળવામાં મને શેની શરમ? અને સાબુ પાણી લઈ મંડી હું તમારું કામ કરવા. એ પછીથી તો મેં અનેક વાર મોંજી રુદરની દાઢી બોડાવી છે. અને એકવાર તો એવું બનેલું કે મોંજીને ભગંદરના ઈલાજ માટે મુંબઈ જવું પડેલું. હું ભારે પગે પ્રેગ્નન્ટ હતી, બાળકોની જવાબદારી, પૈસા નહીં. મેં કીધું ગામનું તો કોઈ સપોર્ટ હતો નહીં, જમાઈને બોલાયા બહારથી, તમે જાઓ મુંબઈ. એટલું જ નહીં, પાપડી વેચવામાંથી મારી પાસે પૈસાની બચત પડી હતી 60 રૂપિયાની. જો આ સ્ત્રીઓ કોણ કહે છે કે એ આત્મનિર્ભર નથી? 60 રૂપિયાના પૈસા મૂક્યા મેં મોંજીના હાથમાં. આ પણ લઈ જાઓ, સુખેથી મહિનો ઈલાજ કરાવીને પાછા આવજો, ઘરની કાંઈ ચિંતા કરતા નહીં. અને બધા પૈસા જણસ ઘરમાં જે હતું બધું લીધું, પોટલું વાળ્યું, ગામની બહાર ઝૂંપડા પાસે ગઈ, ખાડો ખોદ્યો, દાટ્યું, એની ઉપર ટોપલો વાળ્યો, એની ઉપર વાલની વેડ ચડાવી દીધી. મોટા છોકરાને કહી દીધું મને કંઈ થાય તો જોજે, અહીંયા બધું દાબેલું છે, અને ઘરનું કામ કર્યું. છેલ્લા દિવસો વેણ ઉપડી, પ્રસૂતિ આવી, કોઈ દાયણ ના મળે, પણ ભલું થયું. ત્યારે મને લાગ્યું કે હવે મારા આરો આવી ગયો છે અને હવે મારું કંઈ ચાલશે નહીં. હું ખૂબ ગભરાઈ ગઈ, પણ ભગવાનની દયાથી ઉદવાડાથી એક દુબળી આવી અને એણે મારી પ્રસૂતિ કરાવડાવી અને બાળકને મેં જન્મ આપ્યો. આ બધું તો ખરું જ, સાથે ઘરની જવાબદારીઓ પણ કરતી. ઢોર ઢાંકર છોડવા, બાંધવા, છાણવા સીધું કરવું, 3 ટોકરી તો દળવાનું, રોટલા ઘડવાના, છોકરાને સ્કૂલે મેલવાના, ઉદવાડા પાપડી વીણવા જવાનું, વેચવા જવાનું, ઘરનું દૂધ ભરવાનું, આ બધા જ કામો હું પ્રેમથી કરતી. મને જેટલો નાતીલાનો બહિષ્કાર મળ્યો ને એટલો પ્રેમ પણ મળ્યો છે. એકવાર હું માંદી પડી, આખું ગામને ખબર પડી ગઈ કે ભીખી માંદી પડી છે અને હવે બચે એમ નથી. તમને નવાઈ લાગશે કે મારી સહનશીલતા અને મારા ઉદ્યમે અને મારી બહાદુરે એ ગામની સ્ત્રીઓને એટલી પ્રભાવિત કરી હતી કે એક સ્ત્રી જે હતી એ મારી ખબર જોવા આવી છે. અને એમણે એમના માટીડાઓને, એમના પતિઓને પૂછ્યું નથી કે અમારે આની ખબર જોવા જવું કે ના જવું, અને એ મારી ખબર જોવા આવી છે ને મને મળવા આવી છે. મેં 5 વર્ષ સુધી નાતીલાનો ત્રાસ સહન કર્યો, પછી તો નાતમાં પણ વળતા પાણી થયા, ઢીલા પડ્યા. મેં મારી બધી જ દીકરીઓને સિનિયર ટ્રેડ શિક્ષિકાઓ બનાવડાવી. અમારા જમાનામાં એવું કહેવાતું કે મુંજી કુટુંબની જ બધે બહેન દીકરીઓ શિક્ષિકાઓ અને મહેતીઓ હશે. એટલી બધી દીકરીઓને ભણાવી, મોટી ઉંમરે પરણાવી, દીકરાઓ માટે પણ વાડાબંધી ન રાખી. અમારા લગ્નના સમારંભોમાં, જમણવારમાં ઉજળી જ્ઞાતિની સાથે સાથે કોળી, કડબી, દુબળાઓ પણ આવે, એમને પણ અમે જમવા બેસાડ્યા. મારા માતા પિતા કે જન્મ મૃત્યુની તો વિગતો અત્યાર સુધી બહુ મળી નથી, પણ 1945માં સ્વામી આનંદ જ્યારે મને મળ્યા ત્યારે, અને પછીથી 85 વર્ષની ઉંમરે 11 છોકરા અને 110 પોતરા સાથે લીલીના ઘેર મૂકી અને મારું મૃત્યુ થઈ છે. તો હું હતી ભીખીબાઈ મોંજી રુદર. તો આ ગાથા હતી ગરવી ગુજરાતોની. આ કેટલીક પ્રતિનિધિરૂપ મહિલાઓ છે. આવી બીજી અનેક છે જે લખાયેલી છે અને એનાથી અનેક ગણી છે જે ઇતિહાસના પાને લેખિત દસ્તાવેજો સુધી પહોંચી નથી. આ માત્ર પ્રતિનિધિ છે. આવી આપણા સમાજની અનેક મહિલાઓ છે અને એ 19મી સદીમાં એમણે એટલું સરસ કામ કર્યું કે જેને કારણે જ આપણે 20મી સદીમાં ગાંધી સરસ રીતે આઝાદીના આંદોલનમાં અનેક સ્ત્રીઓને જાહેર જીવનમાં જોતરી શક્યા અને આજે 21મી સદીમાં જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં આપણે સ્ત્રીઓની ભાગીદારી અને સ્ત્રીઓને સિદ્ધિ મેળવતા આપણે જોઈ શક્યા છે. થેન્ક યુ.